never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
वारुण बचन देतो गो जनु मसग केरो पाया के रातो गो येना हृदय लेतो गो वारुण बचन देतो गो जनु मसग केरो पाया के रातो गो जगा रोटी दो जते लंगा रातो रातो गो जागे मारे न तू झुरलो न चातो गो तने कोनी भूत आज ये सेवा भाई जो सपने पूरा करे नाम ले हमारा भाई बन सेका सो नगल को तेरे हर एक हफ्ता नामे नामे ती राम राम जय सेवालाल कहते हे पौरा घर काशी हे पौरा घर काशी भाया छ सपने मां उयारी हर दे मां तो आज भीमरा के बड़ा मोती तो ये आंगणे में बैठे जो हर एक मन किया जो अपन आते ये त्योहार है अपन ठिकाने पर जो करे रहे तो पण ये राजी तत्रे ओडी ओडी ढकलते वो ते प्यान आवत कती को किदे होते ते आजे जागा है आजी मोहन गुणसे दाडे तो ठिकाणो बनावच कोन काय कपडे ये वजेलगु वजी यात्रा अपन आंग चलार छे जो ఈ రోజు ఇక్కడికి మా సేవాలాల్ మహారాజ్ గారి 285వ జయంతి ఉత్సవాలకు విచ్చేసినటువంటి మా ప్రజాప్రతినిధులకు మరొకసారి బంజారా కుటుంబ సభ్యుల తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేసుకుంటూ మరి రోజుకు చాలా మంది వచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ సర్పంచ్ గారు అందరూ చాలా మంది ఉన్నారు ఇక్కడ మరి మీరు కూడా ఇప్పటికి 4-5 సంవత్సరాల నుంచి ఏ బాబు తార బొడబడి తమాడరా చలో 4-5 ఏళ్ల నుంచి ఇంత బ్రహ్మాండంగా చేస్తా ఉన్నాం కానీ దయచేసి మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకుంటూనే పోతున్నాం ఇది ఇక్కడికి ఆగిపోతుంది అన్న ఎందుకంటే మీలాంటి పెద్దవాళ్ళు కొంచెం ఎమ్మెల్యే మంత్రుల దృష్టికి తీసుకోపోయి ఇప్పుడు ఇన్ని రోజులు అంటే అటు ఇటు ఉండే కానీ ఇప్పుడు మోహన్ నాయక్ పాలననే వచ్చింది ప్రజాపాలన కాంగ్రెస్ పార్టీ చాలా అద్భుతంగా వచ్చింది మరి అల్లనే ఉన్నావు నువ్వు కూడా కొంచెం అటు ఇటు ఇంకా కొంచెం ముందుకు జరిగి దయచేసి ఇప్పటికైనా 4-5 ఏళ్లలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బంజారా ప్రజలు ఒక జాగలో కూర్చొని చేసుకోవడానికి కొంచెం ఆస్కారం వెనక ముందు ఉన్నది మాకు ఎన్ని ప్రోగ్రాంలకు నేనే 3 ఏళ్ల సంధి చెప్తా ఉన్నా దయచేసి మీరు కూడా కొంచెం ఇంకా కొంచెం ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్ళి వచ్చే నాటికైనా మా ఇక్కడ ఈ అవనిపై ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ జాగలో మేము కొబ్బరికాయ కొట్టుకొని ఇక్కడ కూర్చునేటట్టు ఆ అవకాశం మనస్ఫూర్తిగా కలిపేయాలి ఎందుకంటే అనుమానం కొద్ది मन देखो जो कार्य थपड़ी मारन पड़ा आता ये दिनांक में कोजू आज सेवा भाया जो ज्ञानी धारे गोरमाटी एक दाड़े वक्त पर वेतकोणी तो अब तो काई छनी ये छपनी आवड़ी पोटी में जैसे उंदरे पोटी आवड़ी के आदरी कतेरी को काचो दारू पीले ताने पानी ने भेलेजू वतो उंदरा लड़ाई मारी कोराजू और पर वेजा लग ये तिनांग कतराई को हफ्ता केचा तो ये गोरमाटी जातर माई आज लोग भी ठिकाने पर अपने ने घर मंडरो कोनी जरा कानी वेरी कोनी कन कतो आपण है वेरे कोनी दूसरो बाकी काई छनी कनावज ना केस करज बेटा बेटा तू कतरा मैं कतरा दो ही कोतरा तारी यारो दो ही कोतरा तू कतरा मैं कतरा दो ही कोतरा वो तू केलर कायचे मकेलर कायचे दोई भाडन चाला तो वाट पड़ बेटा तार तुझ मार मग तो कते आळसा ई गोरमाटी जात एक दाड़े वक्त पर गोरे गोरवट राजा है भूखे दर्शन पानी गालिए बेटा तार घरे आरो तार घरे चूल्हे पर काय बोल रोज को तोन मत पड़ी पाई पुना काय रांध रोज को तोन रणो बेटा सही से नहीं एक दाड़े वक्त पर गोरमाटी जात वागेर ने अपस्थिति अब काय को वांदर ने आएगी वेदिका में दाड़ वागेर ने अपच पड़ी वांदर ने आएगी एक आदमी पर फळ तोड़न को तो झल पुजरी हेटा खींचला कुणी मोने सरी कुणी को एक लाते मर आंगे धगला कर को तो बेटा खागो वेगो सोगो सेज वेगो हेरी यार कोण यार बाप कमान मेल मेलो छे सेज वेगो वो काय काय करना तो मनक्यान बेसाडे कदरा काकुळ दिक्की देगो आपने मालम छके ఎవడైనా కొద్దో గొప్ప జాతి కోసం ఎవడన్నా తెల్ల బట్టలు వేసుకొని 100 రూపాయలు జేబులో పెట్టుకొని రోడ్ ఎక్కితే అయిపోయా కొడుకు తిన్నాడు అయిపోయా ఈ వీడి అయ్యేవాడు సంపాదించి పెట్టినట్టు तो ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేయడానికి అసి ठिकाने काम करना कतराई को मन के आंग पड़ना पड़े जेर गाली जाते में असु काम करता जाते में राजा होचे 300 साल रहेट सेवा भया केगो गोरे गोरवट राजा आकर के ताने जो एक दारे वक्त पर गोरकोंडा किला पर तारो झंडा झूलिया कर तो अब वो केगो जब बात कोई एक दारे वक्त पर सेवालाल कनाय को तांडा हानु चला और जना एक दारे वक्त पर पानी मोल्लेन पियो कना वेंडो को सेवालाल महाराज कर कोनी पानी मोल्लेन पियो कर गला करे मुडा ढा भरी एरी करा करे पाइप बनान का वो खाड़ा चाल रोगला कुणी लिए कर के ना फाले दे गो सुकाय कर तो मारमा मारविला ताने 50 रुपया पानी बाटल दे रो लेन पीरे कोनी बेटा आगे तो बाई लोग के सरपंच मुख्यमंत्री कतराई को बन जारी सही कोनी అప్పుడప్పుడు కాలజ్ఞానం ముందు జరిగేటువంటి దాన్నే ముందే ఊహించి ఒకప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సేవాలాల్ మహారాజ్ గారు ఇలా చెప్తా ఉంటే ఒకప్పుడు నీళ్లు మనం తెచ్చుకొని తాగాల్సిన రోజు వస్తుందంటే కానీ నిజంగా చాలా మందికి మసగిరికిదే ఇది అయితే ఎవడైనా నీళ్ళు తాగుతారా కొనుక్కొని నీ ఇంటి పక్క పొరని కదా బాయి నడుతా ఉండే
మా అప్పుడే టాండారు కథ లేకపోతే ఇప్పుడే 30-40 రూపాయలకు బాటిల్ నీళ్ళు వచ్చి అంటే ఈ ఉన్నటువంటి చరిत्र ಏನೇ ಕಪ್ತಾ ಅವನು ಕಿಸಲಾವतो ಕತ್ತ ಸಾಕಜण गवर्नमेंट जर खाली इंदुन सेने कप्ता आपण सदर पड़े छे सेवा भया 300 साल हटे काई केनो छ जण वाते आपण हरदरे कांडो पड़े छे जर खाली एक मन के साले ते कन्नाई वाट करे पड़े एक हाथे ते थपड़े कन्नाई आइगन आपण पेट्यारो काळो कन्नाई देखबा जनाज कुचु भियार दल्लाबारी धोळो छरे भोजाइरा पेटे माई काळो छरे कन्नाई तो आबेरे खाना कन्नाई बॉडी कराला तो में देखम बेरे सांजे इकन कत 7 बेर टागे दाब दी कोन तार बॉडी आताने में यार दाब दी पड़ी आबेरे कथा हतानी लंडी दाब दसको कर री कोन री यारो टीवी पेपर आचोबला देखतानी कन्नाई अपन बर्दन नागर भान चलांद्रा एक बर्दन उच्चते से आगे चालोद्रा ऊपर देखन इपड़ी कोडल अन्नेंटे अंत తారమార అయిపోయినాయి చదువుకున్న ప్రాణ ఎప్పుడైనా మా సంస్కృతి సాంప్రదాయాల ఈ బంజారా జాతి ఏదైనా ఇటువంటి మంచి పనులు చేస్తా ఉంటే ఏదైనా భగవంతుని కోల్తా ఉంటే కీడి మోంగిని సాయం చేస్తుంటే చీమల నుంచి పట్టుకుంటే గొడ్డు గోగల దాకా మేమే కాదు మాతో పాటు ఇంకా 10 మంది బాగుండాలని మొక్కే ఏకైక జాతి ఈ బంజారా జాతి తో కీడి మోంగిని సాయం జాతి కేవలం ఈ గవర్నమెంట్ జాతి అంటే తన కోసం తాను కాదు కన్నాయి ఆంగేరే బులాడి పడి జన వాడి కళార భూకితర్ से पानी गलागन इतना कोग हनो वो जन्नावेती अब काय छरी बेटा ये घरे मादी एक तो दोर दी पार्टी उलाते मार दई यारे बाबा चल रहता बेटा एक बेटा एक यार एक बेटा रे 100 रुपया नौ कर रहता लाते मारन जोइज खोरारो बेटा तोल के तर मानो पन तर यारो सही कोनी सही सास कोनी जो ये हनु में जाय लागो ये दोई राती वच छजरे आपण देश वर पर करता नहीं नांगे चलार छे जेरे गाली बेटा मानजन सीकन न मानजन भीख मांडे वाला आदमी भी एक दाड़े वक्त पर सीख वाड़ी तो मानज पड़े जेरे गाली जोरो फुटो जन कन्नाई कोन दिका यारे बापेती मोटो भगवान कोई छने प्रेम बियानो केव करता घीन घोड़ो फेटो जो आंगर जलम कुंड दिटो तारी आडो तोई कोन दिटो मई कोन दिटो भगवान तू दिटेज काय सेवा लाले तू दिटो कोन मई दिटो कोन केगो जो कोन वातन तार मनेर मई गालर बेटा गन केरेचा उ अतरा सही कोनी जर गाली याडी बापेती मोटो कत्ती छने कुणसी बढ़िया सदोता ऊज कचे कत्ती जाता ऊज कचे जना याडी बापे ना तमा छटी करो मत रे बेटा बूढ़ी बूढ़ा ना रो रो मत रे बेटा पिसारा प्यारा कोणी याडी बाप मध्ये बेटा ये मत ये काय काय मना जना जेताणु बोलरो तो ऐसी बात है जी खतरा को अपने बात करे छे एक दारे वक्त पर सेवा भाई को जणो अदरो सपने पूरो करनो ज पड़े छे गोरे गोर राज आज लोग अपना अंग चालनो ज पड़े छे गाली अपने वेळा छे निका सवार आत्रीवाळा ताणु मात्र लटा से उगले जेताणु तो मैंने ये शिकवाड़ी चालू करतीर आज खतरा को बात केवाळे वेते पड़े अपने वेळा छे जर गाली लारवणा कनाय करे सना मोहन को काय चल जागने दसे आंगा कर बेटा जनात कचकाय जरा चन्नी का आंगा करे काम करतो छेटी ते आवळो भी जरा 2-3 बजे लोग धान महाराज ఆడతా వరపన్న సర్కల్ జర కొంచెం వచ్చేటికైనా కొంచెం ముందు పెట్టు కొంచెం పొద్దుగాలనే పెట్టుకుంటే మనకు ఇంకా కొంచెం బ్రహ్మాండంగా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు కొంచెం మన టైం కూడా అటు ఇటు ఉన్నది కాబట్టి అతిథులు కూడా చాలా మంది ఉండేటట్టు మాట్లాడేటోళ్ళు కాబట్టి కొంచెం వచ్చేటి కూడా కొంచెం ముందుగానే మీ అందరి సహకారాలతోటి కూడా ఇంకా కొంచెం వచ్చే నాటికి కూడా మన టాప్ వేసుకొని जेताणु पण आज करता स्लैब फेंक दे काम कर रो तो भळन चालो भळन ये आपण भळया तो वेळा सैनिका खायचे नाही मारलार मार गोपिया मेले मार साळो लागे छरा एवढा को छवते हुबेलो काळ जगलाळ लातेदी मारताणी व निजाम पेटा नानका गुडी बंधा मेलो कोती कतो खायचे कतो मन के आत खायचे वरला आदमी छे तो हनु ये केळो पडे छे जनाज टळन मात चालो भिया फळन चाल रे टळन मात चालो भिया फळन चाल रे ओ सेवा भाय रे सपने पूरो करो रे टळन चाले काय वेळाचं काय छे रे बेटा टळन तो टळना चले आवाची પછી વરકત આવાची જેર ગાલી आपण से हर एक मन के भळना चालना पडे आदि जय श्रीराम जय श्रीराम గత 5 సంవత్సరాల నుంచి చిన్నశంకరపేట మండల కేంద్రంలో సేవలాల జయంతి ఉత్సవ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ సేవలాల జయంతి చాలా గ్రాండ్ గా జరుపుకుంటున్నాము ఇక్కడ మన అన్ని తాండాలతో కలిపి మరి ఇక్కడ ఉన్న మన నాయకులు ప్రజాప్రతినిధుల సహాయ సహకారాలతో మనం ఈ రోజు ఇక్కడ ఉన్నామంటే వాళ్ళ ధైర్యం ఇచ్చారు వాళ్ళ సహకారాలు అందించినందుకే మనం ఈ పొజిషన్లో ఇక్కడ ఇక ధైర్యంగా ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించుకుంటున్నాం ఎందుకంటే తాజా మాజీ సర్పంచ్ అయిన మన రాజిరెడ్డి గారు మనకు ధైర్యం ఇచ్చి ఇక్కడ మీకు ఏ భయం లేదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే ఈ రోడ్ని ప్లేస్ ఇస్తున్నాయని చెప్పి మాకు ధైర్యం ఇచ్చారు అందుకే ఆ అన్నగారికి ప్రత్యేకంగా మాకు ఈరోజు సేవలాల జయంతి ఉత్సవ కమిటీ తరఫున ధన్యవాదాలు ఎందుకంటే మాకు గ్రామ పంచాయతీ తీర్మాన కాపీకి ఇట్లా ఇచ్చాడన్న అన్న మీ ప్రత్యేకంగా ఇంకోసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాము అదేవిధంగా మాకు గంగా నరేంద్రన్న గారు ధైర్యం ఇచ్చారు కొన్ని ఒక లేని ఏడలా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే నేను మీకు ధైర్యం ఉంటా మీకు తోడు ఉంటా అని చెప్పి మాకు ప్రత్యేకంగా అన్నగిట్లా మాకు
ముందుండి మాకు సహాయ సహకారాలు అందించిన గంగ నరేంద్రన్న గారికి ధన్యవాదాలు. అదే మన ఈ ఊరు పెద్ద మనిషి అనుకునే మన పెద్ద ఆయన శ్రీమన్ రెడ్డి గారు ఎల్లవేళలా మీకు ఎందువల్ల ఏం కాదు ఆడ గుడి పక్కన దేవుని గుడి పక్కనే మీకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీరు గుడి కట్టుకోవడానికి నేను సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నా కాబట్టి తప్పకుండా మీరు ఇక్కడ కట్టుకోవాలి అని చెప్పి అదే మన రీసెంట్లీగా ఎలక్షన్స్ ఫలితాలు వచ్చిన తర్వాత పటేల్ మాకు ప్రత్యేకంగా అన్నాడు, ఇప్పుడు ఏం భయం లేదు, ఇప్పుడు మీరు రేపటి నుంచి పనులు స్టార్ట్ చేసుకోండి, నేను ముందుండి మీకు అక్కడ మీ పూజా కార్యక్రమాలని నడిపిస్తా అని చెప్పారు. పటేల్ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. అందుకే ఇక్కడే మా ప్రతి ఒక్కరు మాకు సహాయ సహకారాలు అందించారు. వాళ్ళ ధైర్యంతో వాళ్ళు చెప్పిన ఒక మంచి మాటలతో ధైర్యంతో మేము ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నందుకు అన్న ప్రత్యేకంగా మీ అందరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు ఉన్నాయి. ఇంకో ఏంటంటే రాబోయే ఇక్కడ మాకు అధికారికంగా అంటే తీర్మానం అయితే ఇచ్చారు, ఆ తీర్మానం కాకుండా మాకు ఏదో ఒక బౌండరీ ముందుండే అధికారికంగా చూపిస్తే మీ అందరి సహకారంతో మేము అందరము మీకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నామన్నా. అవి ఒక తప్పకుండా ఇంకో చాలా మీరు ఇప్పుడు మాట్లాడాల్సింది, ఎందుకంటే మేము ముందు చెప్తూ ఉంటాం మీ గురించి. అందుకే ఎందుకంటే మైనపల్లి హనుమంతరావు ఇట్లా వస్తున్నారు, అందుకే ఇక్కడ ఇంతసేపు వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది. అన్నగారు ఇప్పుడే పాపనపేట నుంచి బయలుదేరారంట. ఎందుకంటే మన హనుమంతరావు గారితో ఇప్పుడు మనము తీసుకోవాల్సిన హామీ అంటే మనం అన్నగారు చెప్పాలి, అన్న నుంచి మనం ఒక ముత్యాలైన ఒక మంచి మాటలు వినాలని, అన్న గురించి అయినా మనం ఇక్కడ వెయిట్ చేయాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది. కాబట్టి అప్పుడు దాకా మన నాయకులు ఉన్నారు, మాట్లాడతాము. ఆటపాటలు మన అన్నగారు ఉన్నారు, ఎస్పీ నాయక్ గారు, అందరూ వినాల్సిన కూర్చుంది. థ్యాంక్ యూ. మరి అవతడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నాయకులు నాయకుని పేరు రావడానికి ఏదైనా గెలవాలి లేకుంటే ఇంకేదో చేస్తేనే పలాని నాయకుడు పలాని నేత అని అంటారు. కానీ పుట్టుకతోటి అవ్వ కడుపు నుంచి పుట్టినప్పుడు వచ్చిన నాయకు రాజానాయక్, భోజనాయక్, ఎస్పీ నాయక్, మోహన్ నాయక్, ఇంకో నాయకు సైకోని ఎంత కథరా కిస్మతరా బాబు. అభిదయ మారిన సబడి పులుసో వాటిని మారినకో కాయకేనకో యార్ వచ్చేసి దాదా మీరే నువ్వే మాట్లాడాలి, నిన్నే పిలుతున్నా. ఏ గోపి రామచంద్ర అయితే ఆమె దశపరసరే చలో सोरा 70 गोर बजारा देखो बजारा हमारा साला मजा दिखाड़ा जगह और यारी बहन काढ़ो हमें ना काढ़ू कर और यारी काढ़ने फूटे माताड़े सेन राम साजा सोके ఈ రోజు చిన్న శంకరంపేట మండల కేంద్రంలో మీరు ఎంతో బంజారా సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు अपने ग्वारेर बेड़ोती फुलिया गणोती सेवा भयारो पूजा लगरोच तमार तांडे मा सदाई आपण गोरेर जोर भरावणु घरे घरना हरो भरे रकाणु करेंगे ताणी सेवा भया आपने केको जो तांडे मा भोग लगे वो घरे मुड़ांग भोग लगे वो घरे रो वो तांडे रो कटा करेंगे ताणे अब कोनी आड़ी तीन से वर्षे हेटच के गो आपने जात आज जात कोनी जम्मे हुए जन्नार सदाई ये जात से राम राम करेंगे ताणे कतो श्री राम कोनी राम कतो आकाशम रामेर अंतुचे आदिचे वो रामेर कते तो सगतो पेटांचा जो को नाभीती स्टार्ट करान तो मुंडे तो निकले राम करेंगे ताने का तो पेटेर मायती निकले जो कोन आवाज है वो आवाज करेंगे ताने का तो ओंकारम शब्दम बोल जत्रा एक फायदो मळच आपणे जेरवासु राम का तो श्री रामेना आपणे काय संबंधం छे भाई ओके తర్వాత మీ అందరూ కూడా చెప్తున్నా ఒకటే బంజారాల చరిత్ర రాముడికి సీతను తీసుకురావడంలో సహాయపడినటువంటి వాలి సుగ్రీవుల నుండి మొదలు పెట్టుకుంటే శ్రీకృష్ణుడి జన్మస్థానమైనటువంటి ద్వాపర యుగంలో మోటా మూల నుండి మొదలు పెట్టుకుంటే ఆధునిక భారతదేశంలో సింధు నాగరికత చరిత్ర నుండి మొదలు పెట్టుకుంటే నేటి వరకు మొఘలాయి చరిత్రలు తీసుకున్నా గోరీ చరిత్ర తీసుకున్నా ఇక్కడ అసఫ్ జాహీల చరిత్ర తీసుకున్నా నిజాముల చరిత్ర తీసుకున్నా అంతటి గొప్పనైన చరిత్ర ఈ బంజారా జాతిది. హైదరాబాద్ చెప్పిండు నాయక్ అని పేరు పెట్టిండు. నాయక్ అంటే బాగా తెలివి ఉన్నవాడు
ధైర్యవంతులు, సాహసవంతులు. అందుకోసమే ఈ నాయక్ జాతి కోసం ఒక రెజిమెంట్ తయారు చేసినటువంటి జాతి. హైదరాబాద్ మార్గించినటువంటి బిరుదు నాయక్. నాయక్ అనేది ఒక సపరేట్ గా ఒక మహర్. ఏ విధంగా అయితే రెజిమెంట్ ఇప్పుడు సైనికులలో ఉన్నటువంటి రెజిమెంట్లు ఉంటాయి, ఆ విధంగా ఒక బెటాలియన్ ని తయారు చేసి యుద్ధంలో పోరాటం చేసేటటువంటి జాతి. ఈ దేశంలో ఏ యుద్ధం చేసినా కూల్సి యుద్ధం కీలతో ఓ యుద్ధమేనా ఈ బంజారా జాతి సహకారం లేకుండా ఏ రాజు కూడా గెలవలే. ఆ రాజు గెలవాలంటే బంజారా ప్రజల యొక్క జంగి బంగి ఆవుల పైన ఎడ్ల పైన వాళ్ళకు కావలసినటువంటి అన్ని ఇస్రా లేదా కానీ వాళ్ళకు తిండి పెట్టినటువంటి జాతి. అంటే సైనికులు యుద్ధంలో పోరాడడానికి శక్తినిచ్చినటువంటి జాతి మా బంజారా జాతి. जो बंजारा खाएंगे वो तो सेवा भया लाल किला पर मारो गोरे रो झंडा लड़ाइयों करेंगे तारीखे को परला तो दिखारे कोंती से लिखित कर रहा है काय कर रहा आज ने बातें कर ले रहा जात बनू के रहा अपन जात बड़ाए कोणी सदा अपन काम कर रहे कोणी जात बड़ाए काम करनु करेंगे तारीखे कब तक नियत रखो वो तब बरकत रखे वो नियत भूल जा रहा प्यारा समझा कोई कोई कहते लंबड़ोल అంటే మాట ఒక్కడే చెప్తే మాట తప్పనటువంటి జాతి लंबाट जाति. आज नायक के तो गांव सारी एकत्र रहते थे. आज नायक बगल में लेता क्वारी क्वारे नायक रेटा ये प्रपंच में रेंडे रोड जातुలు ये कोर ये गोर गोर रिया ना तो रिया तो वात रिया तो जात रिया तो आपने ने ताकत रही है. ये समाज में बंचे ना अपन कौन सी रहते आज जात रहे हो आपने जात बंचाड़ी तो कोई यारे कौन सा ये आपने ग्वारे जात సార్. ఇంకొకటి లంబాడోళ్లకు లక్ష్మి లక్ష్మి అంటారని చెప్పేసి అంటారు, కానీ అసలు లక్ష్మి అన్నది ఎప్పుడైనా సంసదకి వెళ్ళిపోయి గ్వారే ఆడి లక్ష్మి కాయాస్ కట్టుకో మాలంగా ఎవరైనా తెలుసుకున్నారా ఎప్పుడన్నా? తెలుసా? లంబాడోళ్ళ యొక్క बंजारा स्त्रीनी बाईने आपण ग्वारे बाईने लक्ष्मी कायास कांचा माला के आडे मालांचे कुंजी आडे सामराब कांचा आडे आपण ఇప్పుడు ఎవరైతే కోరుకోచోకో అంటే ఎవరైతే లంబాడీలు కావాలన్నటువంటి వ్యక్తులు వాళ్ళ ఇంట్లో ప్రతి శుక్రవారం లక్ష్మీ పూజ చేస్తారు, దీపావళి పూజ చేస్తారు. అప్పుడు ఒక ముత్తైదులైనటువంటి వ్యక్తులు ఏ విధంగా అన్ని ఆభరణాలను ధరించి ఉన్నటువంటి వాళ్ళనే లక్ష్మీకాండం. కానీ మా బంజారా స్త్రీలు ప్రతిరోజు ఏంటిది కానేనే టోప్లి गळेमा काय घालायचं यारे हार घालायचा, हसलो घालायचा, कन्या घालायचा, एक रब्यार हार घालायचा. ఒక్క లంబాడి స్త్రీ మినిమం 5 కేజీల వరకు వెండిని తరుస్తుంది. అందుకోసమే లంబాడి బిడ్డలను ఏమంటాం లంబాడి లక్ష్మి అని చెప్పేసి. అందుకోసం అంటే లంబాడి లక్ష్మిని చూస్తే లక్ష్మీ దేవతను చూసినట్టుగా అని చెప్పేసి అంటే అంతటి గొప్ప జాతిని ధరించినటువంటి మా లంబాడి బిడ్డలకు కూడా నేను వాళ్లకు శిరస్సు వచ్చి అది ఒక్కటే కాదన్నా, బంజారాలలో మొగడు ఏ పని చేసినా చేయకుండా మా లంబాడి స్త్రీలు లక్ష్మీలు కాబట్టి కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటారు. భర్త ఉన్నా చనిపోయినా తాగినా పండుకున్నా వాడు పని చేసినా పని వచ్చినా పనికి రాకుండా మా బంజారా బిడ్డలు ఆడపిల్లలు కుటుంబాన్ని పోషిస్తుంది. కట్టలు కొడుతుంది, సలాలు పెడుతుంది, కూలి చేస్తుంది, నాలు చేస్తుంది. తన బిడ్డలను ఎక్కడ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఏ ఉద్యోగాలకైనా తన బిడ్డలను చదివించడం కోసం చెమటలను కారించేటటువంటి బిడ్డ మా బంజారా भाइयों जेरवासन यारे तम माटी के माइकम से ग्वार जेरवासु ग्वार के थावत भवानी थावत साथी भवानी प्रतिरूपमच ఈ గ్వారేర్ భేటీ కరెంగే దానికి రోజు అంత గొప్ప చరిత్ర మన బంజారా లక్ష్మీలకు ఉంది కాబట్టి మా బంజారా జాతికి అంత. ఇప్పుడు అన్నగారు మాట్లాడుతూ ఎక్కడ నిజాం కాలంలో ఉన్నటువంటి 8 దర్వాజాలలో బంజారా దర్వాజాని 24 గంటలు అంటే బంజారా జాతి వ్యాపారం చేసే జాతి. ఈ దేశంలో ఈరోజు నేషనల్ హైవే 7 నుండి కాశీ నుండి కన్యాకుమారి వరకు బండి బాంధన్ బయలుదేరాలని సేన కాయ ఇస్వాచాన్ ఢిల్లీ జోకన్ సార్ ఆపనే గ్వారే సార్. ఈ దేశంలో ఏ రాజుకు కూడా ఒక మంచి ఏంటిది గుర్రాలు కావాలన్నా ఆవులు కావాలన్నా వస్తువులు కావాలన్నా ఈ రోజు బ్రిటిష్ వాడు ఈ భారతదేశంలో రాకుంటే ఈ
దేశాన్ని పాలించేటటువంటి జాతి ఏదంటుండే అది బంజారా జాతి అవుతుండే. అందుకోసమే ఆ బంజారా జాతి యొక్క ఏమంటారు గొప్పతనం కావచ్చు, వాళ్ళ యొక్క చాతుర్యం కావచ్చు, వాళ్ళ యొక్క విజ్ఞానం కావచ్చు, వాళ్ళ తెలివితేటలను చూసినటువంటి ముస్లింలు కావచ్చు, తర్వాత బ్రిటిష్ వాళ్ళు క్రిమినల్ టైప్గా గుర్తించి మమ్మల్ని తొక్కడం ప్రాచేసిండు. ఒకవేళ తుపాకీ లేకుంటే ఈ దేశాన్ని పాలించేటటువంటి జాతి మన బంజారా జాతి అవుతుండే. నేను చెప్పింది కాదు, చరిత్రలో రోమిల్లా థాపర్ అనేటటువంటి వ్యక్తి చెప్పినటువంటి విషయాన్ని మీకు చెప్తున్నా. అంటే బంజారా జాతి కేవలం ఒక మాట చెప్తే తప్పనటువంటి జాతి. గోర్ కరెంగే దానికతో జ్ఞానవంతుడు, గుణవంతుడు, ఏదైనా మాటలు నిలుపుకునేటటువంటి అని చెప్పేసి ఒక మంచి ఆదరణను పోషించేటటువంటి వాడు, మంచి స్వభావం కలిగినటువంటి వ్యక్తులుగా ఉన్నటువంటి ఈ ఇంత గొప్పలైనటువంటి జాతి ఉంది. కాబట్టి ఈరోజు ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా యూత్ జాతి తర్వాత అంత గొప్పలైనటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు తెలివితేటలు ఉన్నటువంటి జాతి, ఈరోజు ఎదుగుతున్నటువంటి జాతి బంజారా జాతి అని చెప్పేసి ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మిత్రులందరికీ, తర్వాత ఈ సభాధ్యక్షుల గారికి, మోహన్ నాయక్ గారు కూడా చాలా కష్టపడుతుండ్రు. అతని వెంబడి ఉండాల్సిందే మీరందరూ. రాజకీయ నాయకులకు కూడా నేను ఒకటే మనవి చేస్తున్నా, ఏదన్నా రాజకీయ అవకాశంలో ఇస్తే అతన్ని కూడా మీరు ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి. ఎందుకోసం అంటే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఎన్నో పోరాటాలు చేసిండ్రు. ఎంతో నిజాయితీగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి, డబ్బు ఉన్నా లేకున్నా తన స్కాలర్షిప్ను కూడా ఖర్చు పెట్టి ఇక్కడ మొదటగా సేవలాల్ జయంతి మొదలు పెట్టిండు. అది ఈరోజు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కూడా ఒక ఇన్స్పిరేషన్ గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మన మోహన్ నాయక్ గారికి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, అంటే ఒక జాతిని కాపాడుకుంటూ తమ యొక్క ప్రాంతాన్ని తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఒక ఆదర్శవంతంగా నిలుపుతున్నటువంటి ఈరోజు అన్న మన ఎస్పీ నాయక్ గారు కావచ్చు, రతన్ గారు కావచ్చు, డైరెక్టర్ సినీ డైరెక్టర్ రతన్ నాయక్ గారు, నాయక సినిమా कड़ा रतन दिया सता आपने ला జీవన 8500 సాలేర చరిత 8500 సంవత్సరాల చరిత్ర అంటే ఇందాక అన్న చెప్పింది చూడు. సింధు నాగరికత నుంచి ఇప్పటి వరకు ఈ బంజారా జాతి ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి చేసిందని అన్ని మన బుక్కులలో ఉన్నాయి. మీరు అందరూ చదవాల్సిన బాధ్యత మీ పైన ఉన్నది. కాజనాల్ ఆజరో కోని రే ఈ గోర జీవన 8500 సాలేర చరిత संत को निरे अपना सेवालाल महाराज ध्यान दें सोचो आता है अपने संत के दे ताने सेवालाल महाराज गुड़िया बेचार दे बिला बुट लगा दे गच धोकर कोनी वो केमेले जो कर्मेले जो काम गुड़ा क्यों सही कोनी संत को तो कीड़ी मूंगी ने आचे बल्लानी मार मेले कोंजन संत के से सही कोनी जना वो दारे मासूरा खंडे मा भमियारे मोड़ी तोड़न लायो वीरा सूरा धीरा उधर वो छाबा मार थपड़ी बेटा इस रिजन इधर इतना सा जो कर्मेले जो काम ही क्यों सेवालाल महाराज गच्चबज बेजा भजे पूजा कोनी दूजे वाला असलत कोनी कल के वो कर्मेले जो आचे काम नहीं करनो మంచి పనులు చేసే వాళ్ళని కూడా భగవంతునిగా అంటాం. ఏమైపోయే వాళ్ళము అంబేద్కర్ లేకుంటే ఏ చీకటి మింగునో తను వెలుగై రాకుంటే తరాల మనస్థితి గతులు మారక తల్లడిల్లు కదా సకల జనం वो दारमाई ऊन लगोता तकती लाभे वाला सारी आपण सही कोणी जर गाली एक एक हिस्ट्री আছে सेवालाल महाराज भी गुडी बांधर भजना करन गचमत बेजा तार हाके आसु कतो गोरे गोरवा राजे आसु सार मोहन काय को सरपंच होनो ओचे को कुणी को काय को वेणो कर कता हाक लड़ाई मारन नायकी कोसले गोंड बाबू गमागी तो कति धुंडामा कोसले गच तार कंती ఇంత ముందు కూడా నేను చాలా సందర్భాల్లో నేను టీవీ ఫైవ్లో చేసినప్పుడు నిన్నటిదాకా అక్కడ డెస్క్ రిపోర్ట్ చేసి నేను తెలుగు వన్ ఛానల్లో చెప్తా ఉంటా. ఇంత ముందు కూడా నిన్న బంజారా భవన్లో రేవంత్ రెడ్డి గారి అక్కడ నేను అధ్యక్షత చేసిన అంత కూడా సభాధ్యక్షునిగా అప్పుడు కూడా నేను చెప్పిన నేను అక్కడ మా టోరీ గోర్ బంజారా నుంచి ప్లే అయినా ఏవి ప్లే చేసిరు అక్కడ సేవాలాల్ మహారాజ్ గారి జీవిత చరిత్ర అక్కడ ప్లే అవుతా ఉంటే మార్గ మధ్యలో చెప్పి దానికి ముందే ప్రభుత్వం వచ్చిన 4-5 రోజుల్లో చెప్పినాం 42 నియోజకవర్గాల్లో 60,000 నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే 1,00,000కు పైచిలుకున్న బంజారా వాళ్ళు ఎక్కడైతే ఉన్నారో ఆ సామాజిక వర్గం ఓట్లు వేస్తేనే అంత మెజారిటీ వచ్చిందని చెప్పి సాక్షాత్ ముఖ్యమంత్రి గారే చెప్పారు. అక్కడ మనకి ఇంకా ఒక కోటి రూపాయలు కేటాయిస్తే అది సరిపోదన్నా అని చెప్పి మేము అందులో మేనిఫెస్టోలో రాస్తే అయినా కూడా అప్పటిదప్పుడే అధికారులు అని చెప్పి 2 కోట్లు కూడా అప్పటిదప్పుడే శాంక్షన్ చేయించినప్పటి నుంచి అంటే మంచి పని మంచి అంటాం. అంటే కేవలం అక్కడ సోనియా గాంధీ గారు ఏదైతే ఉందో మనకి ఇందిరాగాంధీ గారు అప్పుడు మనకు రిజర్వేషన్ ఏదైతే రవీంద్ర నాయక్ అప్పుడు
అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు వరకు ఉందో అక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటేనే బంజారా వాళ్ళది, బంజారా అంటేనే కాంగ్రెస్ పార్టీ అని 100-200% ఆయననే చెప్పిండు ఆయన నోటితో. ఎందుకంటే ఉన్నది కాబట్టి. జరగాలి 42 నియోజకవర్గాలు అంటే ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 60 లక్షలకు పైచిలకు ఈ లంబాడి సామాజిక వర్గం ఉంటే 70 నియోజకవర్గాల్లో ఎటు ఏళ్ళు చూపెడితే అటు అవుతారు. ఎటు మనం సపోర్ట్ ఉంటే అటు అయిపోతారు. ప్రభుత్వం అటు వస్తుంది. 42 నియోజకవర్గాల్లో 42 నియోజకవర్గాల్లో 60,000 నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే 1,00,000 పైసలకు ఓట్లేస్తే ఇలా అంతమంది ఓట్లేసి గెలిపించారు. అది సాక్షాత్తు వాళ్ళ నోటి నుంచే చెప్పించిన మనం. అది అందుకోసానికే మనం కూడా అప్పుడు काय केला तो जरगाली हर एक जाग भी अपनी यारी भाइयों अपन से बढ़ताने काय आए वाला छे नायकी तो कोसले के गमागी तो कदी ढूंढला में अपनी ये कोसला है नाटो कोसलावण पड़े छे जरगाली गोर वटा आ जाए भीख मांडे कन्नाई वेनी तम कतरा दाड़ काय को दूसरे आसु ई कुण को आ चऊ काय को करज गजवन देख के रो छोड़ दो आबेती अपन काय चावणो अपन काय लेनो गजवणो जणो तांडे में ग्राम पंचायत करना है कर तो आज दे हरे भरे सरपंच कतराई को मन के आता है अपन तांडे में अपना राज चला रहे तो काय सकर तो कुर्सी को आपड़ा हाक अपने रहतो कुर्सी काय कराचा बे तो बैठोचा अनुमान में ती सावर पर उज अपन ठिकाना बांधता एक बंगला को काय करता शाह बाहर मंदिर बेसन आज हरी भरी झुपड़ी रही हो तो आज कतरा के टांगे पर टांग मेले व्यस्त सही कोनी अपन मन बात छे मोहन करो जकोन काय वरवा इन चेसे देख वर एकलोच कोनी उ काय उन काय सवार आता वाया मा करन काय टांडरी सितारे त्या तो पंचाळा से संसार करन कोनी काय शेरवासुस काय से मन के अपने बेसनस काय जेर गाली एकले ती एक हाथे ती थपड़ी कन्नाइस कोनी आवे एक मन के चाटा तो वाट कन्नाइस कोनी पड़े जेर गाली हर एक मन क्या करनो पड़े 10 मन क्या करता जी कामे वाचा तम से उंदुरलार कुणी को वो कथा वो एक अंग चलार वो काय को पड़ जार कोनी कुणी चालत आंगे जाते आसु कुणी चालत काय कामे होणं पड़च आपने और बराबर अपनी 10 साल अपना काम करो लारेवाला ई दाणे ताणो नारा आपण गुडियाज फोन करून वाते आपण हर एक मनेर में केलेलं तम से अंग चाला जर पचन आपण काय वाला जर घाले आपण से हर एक मन क्या एकिलारती एक मत्रो छणातो वाला छबा जर गाली तू कतरा मगतरा कन केलेन तारवाड तू मारवाड में कन्नाइज कोनी जाणो पड़े जर गाली पांच पाड रामवते मा तो सेवा बाहर जो आंगणेर वाते आपण आज यात्रा केले तसे वल्टो पट्टो डगर जारेचा जो प्रोग्राम सवर त्योहारो सवर बारे में आपण वाते करेल छे दया करे रे भाया दया रे दरे तारे हाँ चलो एवं बहुत दयచేసి 5-10 నిమిషాల 5-10 మినిట్ अपने హనుమంతరావు అన్న ఆరోచ జర గాలి అప్పుడు से आता రాతో ఈ గోర్మాటి ఆంగణేర్ మై ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బంజారా కుటుంబ సభ్యులు ఇంతకు ముందు కూడా 500-600 వచ్చేది ఉండే ఇప్పుడు కూడా చాలా సేపు కూర్చొని వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు దయచేసి అక్కడక్కడ ఉన్న వాళ్ళు రోడ్ల మీద ఉన్న వాళ్ళు దయచేసి ఇక్కడికి రావాలి మరొక 5-10 నిమిషాల్లో కూడా ఇక్కడ మన హనుమంతరావు అన్న వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి కూడా మన వేదిక నుంచి చాలా విషయాలు అన్నగారికి చెప్పాల్సి ఉంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులతో కూడా మన బాధలు సాధలు చెప్పుకోవాలి మళ్ళీ వచ్చేటి కూడా నేను చెప్తున్నా కదా మళ్ళీ వచ్చేటి కూడా మనం అదే గుళ్ళే కొబ్బరికాయ కొట్టేటట్టు మనం అందరం అన్నలతో సహకరించి మనం ఇంకా ముందుకు పోవాల్సిన బాధ్యత ఉన్నది మరి పటేల్ సాబ్ మాట్లాడతాడు ఎందుకంటే పటేల్ వాళ్ళకు మనకు చాలా సంబంధాలు ఉంటాయి ఇక్కడ చిన్న గమ్మత్ తండావాళ్ళు అంటే మాది హుస్నాబాదే పక్కన నేను ఇప్పుడు హైదరాబాద్ ఉంటా అమీర్పేటలో కానీ అప్పుడు పటేల్ వాళ్ళతోటి ఎందుకంటే జొన్న రొట్టెలు అంటేనే పచ్చకూర జొన్న రొట్టె అంటే మనదే ఉండే ఇప్పుడు ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి ముసలి వాళ్ళు చూడు ఇంకా మా మహారాజ్ ఇంకో ఇప్పుడు 70 ఉండొచ్చు ఇంకో 30 అంటే సెంచరీ కొట్టేస్తాడు ఈజీగా అంటే మనం ఇప్పుడు 30 సంవత్సరాలకే అంత ముడతలు వస్తుంది 60 సంవత్సరాలకి డైరెక్ట్గా బసికిరాయి లేకుండానే వెళ్ళిపోతున్నాం పైకి అంటే ఇప్పుడు రొట్టెలు పచ్చకూర రొట్టెచ్చి గీతింటారు వారి అని అన్నోళ్ళే ఇప్పుడు మన బంజారా వాళ్ళ రొట్టె నేనే 30 రూపాయలకు రొట్టె అమీర్పేటలో కొనుక్కొని తింటున్నా ఏం చేయాలి మరి ఎందుకంటే ఉన్న రోగాలు అట్లా వస్తున్నాయి అంటే చూడు ఒక దారి పాడి మోలేని పీహ పెట్టాకని కూకోజు జారే పాటి బి మోలేని ఖారీ అంటే ఎందుకంటే మన పల్లెటూరులో కులమతాలకు అతీతంగా కలిసిమెలిసి ఉండే బంజారా జాతి ఏకైక మీకు తెలుసు ఏదైనా వరుసలు పెట్టే ఉంటుంది మన మొత్తం ఊళ్ళో ఒక పట్టెలో 2-3 పట్టెలు ఉంటారు వాళ్ళందరూ మనతో ఇట్లా వాయు వరుసలతో ఉంటారు పెద్ద బాపని ఒకరు పిలుచుకుంటారు అట్లా బాబా అమృతలను ఒకరు పిలుచుకుంటారు అంటే వాళ్ళ సంబంధాలు ఏదైనా మా ముసలిది ఉండే ఒకటి నీ అమ్మ నన్ను పెట్టదు అది రొట్టె చేత్తదో 4-5 బందోబస్తు చేసుకుంటుంది అదొకటి తింటుంది ఇంకో వాని ముసలికి అదొకటి పెట్టుకుంటుంది మా తాతమ్మ ఇవి నన్నీ అంటే ఆగు చాలా పోలీస్ పట్టలు ఆగుకొస్తాం మీరే తెరిహారు పోలీస్ పట్టలు తర్వాత ఇంకోటి వేసిగా నన్నీ అంటే ఇయ్యది అంటే ఆ ప్రేమ సంబంధాలు అక్కడ వచ్చినప్పుడు ఆ పోలీస్ పట్టలు తొక్కును అది వేసి వాళ్ళకి ఇచ్చినప్పుడు దీని అంటే ఆ సంబంధాలు చూడండి అట్లా మనం ఒకరు చేదోడు వాదోడు ఉండి కులమతాలకు అతీతంగా కలిసిమెలిసి ఉంటూ ఇంకా చాలా అద్భుతమైన పనులు కార్యక్రమాలు చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత మన అందరిపైన ఉన్నది వాళ్ళతో పాటు మనం అందరం ఇంకా కలిసి ముందుకు పోవాల్సిన బాధ్యత కూడా ఉన్నది కానీ తెలియజేసుకుంటూ మరి ఈ కార్యక్రమానికి ఉద్దేశించి పటేల్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం ఏకత बैठ जगन तमसे माचरे वासन होते महाराज से थोड़ी मारताने जय बोलो सवाल महाराज की दसे हासा जो करो दसे हनुमान नाम से जय सवाल इట్లా
అప్పుడప్పుడు మోగుతూ ఉండాలి. ఇది ఈ శంఖం పూరిస్తూ ఉంటే ఇంకా కొంచెం మనం బెటర్గా అనిపిస్తుంది. కాబట్టి కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి అన్నని మాట్లాడుతుంది కొడతా ఉంటాం. ఇక ముందున్న లంబాడా సోదరులు, పాత్రికేయులు, మరి వివిధ గ్రామాల ప్రజలకు ఈరోజు సేవాలాల్ జయంత్యుత్సవాల్లో 285వ జయంత్యుత్సవాల్లో భాగంగా మరి ముగింపు ఉత్సవాల్లో శంకరంపేటలో ప్రతి సంవత్సరం చేస్తారు. ఈ సంవత్సరం కొద్దిగా లేట్ అయినట్టు. వాస్తవంగా ఎప్పుడెప్పుడు ముందే చేద్దాం. మరి అప్పుడు ప్రతిపక్షం నమ్మకం చేసినాం, మరి మా మోహన్ నాయక్ ఎట్లా చేసినాం కానీ ఒకసారి ఆలస్యంగానే తీసుకున్నాడు ఈ ప్రోగ్రామ్ను. తీసుకొని మరి నిజంగా ఇక్కడ గుడి కడదామనే తాపత్రం 5 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ సేవలాల్ గుడి కట్టాలని గణపతిని పెట్టుకొని అన్నీ చేయడం మొదలుపెట్టారు. మరి అది ఎందుకంటే ఈ ప్రాంతం అంతా ఇళ్ళకే వేదిక అవుతుంది. పద్మనాభ స్వామి గుట్ట అనేది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 2 గ్రామాల గుళ్ళు కూడా మా చుట్టూ అవుతున్నాయి. మరి సర్పంచ్ రాజిరెడ్డి గారు కూడా మాట ఇచ్చాడు. మరి ఇలా మోహన్ నాయక్ అన్నట్టు మన ఎంఆర్ఓ చెప్పి 4 గుంటల 5 గుంటల 10 గుంటల ఇక్కడ మనం వీళ్ళని బట్టి వాళ్ళకి ఆ స్థలాన్ని ఇప్పించే బాధ్యత అందరం తీసుకుందాం. మరి ఎమ్మెల్యే గారి దృష్టి కూడా తీసుకుపోయి అని చెప్తాం. చెప్పి వాళ్ళ కూడా పర్మనెంట్ ఇప్పించినట్టుంటే వాళ్ళ దాన్ని వాళ్ళు బాగా చేసుకుంటారు. మీ సహకారం మా సహకారం ఇప్పటిదాకా చెప్పినట్టు ఈ నాయక్ గారు చెప్పినట్టు చంద్రరొట్టెల కథ చెప్తే వాస్తవంగా ఒకప్పుడు మేము అమ్మాయిలు అయినా ఇప్పుడు ఆ రొట్టె చేసి పెడితే బరాబర్ తింటారు. నాకు ఇట్లా చేసి పెట్టలేదు. వాస్తవంగా రొట్టెలు చేసేది లేదు. ఇప్పుడు మన సర్పంచ్ వాడు పొద్దున గట్కత్తినే బయటకు వెళ్తాడు. నిజంగా గోళీ తెలియదు, సొన్న గట్కత్తినే బయటకు వెళ్తాడు వాడు. అంటే ఆరోగ్యపరంగా అన్ని విధాలు మంచివి. కానీ ఇప్పుడు కలిసి వాళ్ళు తినవలసి వస్తుంది. మా నాయక్ చెప్పిండు చూడు, 5 స్టార్ హోటల్లో రాగి సంకటి, రాగి జావా అంటారు. రాగి జావా అంటే మన తైదల అవన్నీ రుచి లేకుండా తినాల్సినవి అన్నీ పెద్ద పెద్దలు తినవలసి వస్తుంది. ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించినారు. మరి మీరు అందరూ వాస్తవానికి కంటే మంది మన మండలంలో ఉన్న జనాభా లెక్క పెడితే ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు తక్కువనే. మరి అందరూ ఐక్యంగా ఉండాలి. రాజకీయాలు తింటారు, రాజకీయాలు జోక్యం ఉండదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉండని, టీఆర్ఎస్ ఉండని, తెలుగుదేశం ఉండని, భగవంతుడు అనేది అందరికీ ఒకటే. నేను ముఖ్యంగా ఏ తాండల గురించి చెప్తున్నాను. మొన్న ఎన్నికల్లో చూస్తే తాండకో గుడిని పెడుతున్నారు. అది పద్ధతి కాదు ఏం చెప్తున్నారు. ఈడో గుడి పెట్టుకోరు, ఇంకో తాండలు గుడి పెట్టుకోమని అందరిదే గుళ్ళు పెడుతున్నారు. సరే మీరు వచ్చిన మీ యూత్ ముందే వాళ్ళకి ఎంకరేజ్ చేసి ఆ గుళ్ళు అనేది ఒక ప్రాంతంలో ఒక తాండకు ఒక గుడి పెట్టుకొని, ఒక దుర్గామాత గుడి పెట్టుకుని వదిన పౌరాది రకరకాల దేవుళ్ళని పెట్టుకోవచ్చు. ఒకటే దేవుడిని పెట్టుకోకుండా అట్లా పెట్టుకొని అందరు కలిసి మనం పండుగలు చేసుకుంటేనే బాగుంటుంది. మరి నేను మీకు సూచించేది ఏంటంటే మా వంతు సహాయ సహకారాలు చేస్తుంటాం. మరి మీరు కూడా ఐక్యంగా ఉండి ఏదైనా పోరాటం చేసినప్పుడే మీకు ఇప్పుడు వాస్తవంగా ప్రభుత్వం ఇచ్చే పైసలు తీసుకున్నట్టుండే, ఎస్సీ ఎస్టీలకు ఇచ్చినట్టుంటే నేను 20 సంవత్సరాల నుంచి చూస్తున్నాను. ఎస్టీలకు ఇచ్చిన ₹1 కూడా ప్రభుత్వానికి దుర్వినియోగం అవుతలేదు. ప్రభుత్వాన్ని వీళ్ళు కడతలేరు, అది వేరే విషయం. కట్టకుండా అసెట్ మట్టు మిగులుతుంది. మరి అదే ఎస్సీలో కూడా ప్రభుత్వం ఎన్నో ఇస్తుంది. అందులో 25% కూడా యూటిలైజేషన్కి వస్తలేదు. మేము చూసిన బాయిలు పట్టించినాం, బంగాళాలు అన్నీ పట్టించిన ఎస్టీ వేల ప్రతి ఏ ఊళ్ళో పోయినా కూరగాయలు మొత్తం మీరు పండించిన కూరగాయలు తింటున్నారు మీ ప్రాంతంలో. మరి ఆ రకంగా మీరు కష్టపడుతున్నారు. పాడి ఆవులు ఉంటున్నాయి మీ దగ్గర. ఇప్పుడు మేము ఆవులన్నీ మనం చేసాం. ఇప్పుడు మీరు కూడా తగ్గించారు. వాస్తవంగా పశు సంపద ఉన్నప్పుడే మనకు పంటలు మంచిగా ఉంటాయి. మనము మంచి పంటలు పండించుకుంటామని తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అధ్యక్షుల వారికి ధన్యవాదాలు చేస్తూ ముగిస్తున్నాను. జై సేవలాల్ మహారాజ్. చలో ఏది ఏమైనప్పటికీ మరొక 5-10 నిమిషాలు సార్ ఇక్కడికి వస్తున్నాం కాబట్టి మనం అందరం చాలా బ్రహ్మాండంగా ఇక్కడ కూర్చోవాలి. మరి ఇందాక అన్న చెప్పినట్టు ఇగో ఇట్లుంటాయి సంబంధాలు. నేను చెప్పి మరి కోకోనిగా హను రचे कांडे पेड़े में तारी आ रोज कौन ये कथा कुछ तो मैं सामलो मजा ध्यान दे सामलो तो काय वो कम है ध्यान में नहीं कथा मैं काय क्या वाला देश कौन रे चन्नी हाँ ये हीरो ना देश चन्नी चलो एक मजा कर रहे क्या देखो बंजारा हाँ देखो कर रहे चाहता हूँ यानी आला टीवी ला राकुंडा కొడతారు నేను ఒక్కని కొట్టినట్టు కొడతారు. రేపు పొద్దుగాల బంజారా సమాజం చూస్తుంది నేను లైవ్. అందుకోసం చాలా బ్రహ్మాండంగా చూపెట్టు. అయితే అయితే ఒక చిన్న కథ ఒక 1 minute వీళ్ళకి చెప్తా. ఎందుకంటే నేను మళ్ళీ తెలుగులో చెప్తే ఈ కథ అంతా అటు గాడి తప్పిపోతుంది. అంటే ఇక్కడ మా అబ్బాయిలకు అర్థం కావాలి. మళ్ళీ లేకుంటే నా తండ్రి పోయినప్పుడు ఒక ముసలి కొడుతుంది. నాకు అబ్బా అయితే కొడుతుంది నన్ను అలా. అయితే काय की देखने कहता है नानी की साकी कुछ सामने पुलिस सासी कहता है सासी साकी कुछ और बारे में तो मेरे कल जाचे तो काय की ना कहता है एक तो मैंने घोड़ी मालूम से नहीं घोड़ी हाँ वो घोड़ी आंख कोतरा तो काय की देखा तो शंकरम पेटे थी शर्त भाग लीजिए
શેડતું બાંધી ને કતે આપણે તે ઈ બોરલો કામ કોણ છે રે તમારો 6 ગુંટા દાણો ચલો 6 ગુંટા મરી ઝાડે તાણું છનિયાપત ચૌરસ્તા આતે દીવો ઝાડે તાણું કોણ આંગે જાવ છો એ સારી દેશને ઉજ રાજ હનગન કેતાને દોઈ શેડતું બાંધી ને કોણ घोड़ी कोतरा तो बड़ा घोड़ी कतराई घसघसन चालिए ढिलो ढिलो चालिए तो राण दीदारे लगू पूछे नहीं आहो हा ही कर बड़ा थी बनी गए ढिलो ढिलो चालो कोतरा कहे छे पूछड़ी पाड़ा धाटो को तो तारी यार 20 मिनिट आ पूंजा छो वो काय केलो रगे छे तारी यार तू आंग जो म लारती ढिलो कराए तो कोळाई दार मारो पिले तो जो हन के देखो अब घोड़ी ढिलो 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 चली जा रही हूं गाड़ी चली जा रही है अब ढिलो ढिलो चली जा रही है ना ये कोतरा काहे की तो हाँ जैसे आगे से जा रहे चलो अब जाओ चुके के ताने कार मारा संभालने ताने ताड़ो आप ये लारती धाटा जा रहा है वो आगे चली जा रही बाबड़ी अब ये कोतरा कति कुणसो गामा ने ये कोतरा नवो को आचो को बलागो ये कोतरा धाटोच कन कतो दूसरो कोतरा जायरच के बेटा बेटा काहे को ढूंढी रही यारो एकलोच खाए छी के तू मादर कन साजोगण 7-8 कोतरी कोतरा बला जे काटे गज बेटा तो मानो काटे करी लोई लोवा कर रहा के बेटा ने एक माता जब खौली खींचरो खींचर बेटा कोल्डो कर रहा के मगना के ये गस्ती उड़ती चालती तारी यारो तो बेस की होता जाता ने बेस की ठिकाने पर चल तारी यारो सारी महाराज घर मोतेवरी करी होता सरपंच बढ़ गया होता जाता है वो रात चला रही जना एवढी ओडी सोडान सभा चुबुन से मोतम लोई लोगाड़ा थी गो सांजरी 7:30 बजे आतिवा जाता ने वो जहाज रंगे देखा जरागे रात चला रही चल बेटा तब 100 कर ई गो मुड़ा बे जाता ने अब ये देखता ने हंसे लागे छे तारी यारो बेटा है ना ये को के चा बोर ढया जाता ने से काई बात करी काई दुख लागन कजना कोतरान काई को मई की दिनी गाड़ दी मेरा वो गाड़ दिया था ने केरी की छे तारी यारो ये कोतरा पर 3 पैसे धूड़ पड़ जाके लागो ये बेटी बेटा न काटे हुए मन का लागो ये न छोड़ा ये गामा न थमारे हो तो मैं तारी यारो से राज चाली ये बेटी बेटा उन्हें न मजार पार्टी का के लागो मार जाते वाले मसा कामज करती का के लागो जगो ऑन ये जहां आवड़ा काम कीरे से पड़े कोतरा सोबत झलो पड़ी कुला पड़ी यार सोबत तो गो कागलती चले रे सत्य राजा कहते कहूं आता भी जाते वा कुणी एकाच काम करे दे ఇక్కడ చెప్పినటువంటి విషయం ఏంటంటే అన్న ఒక మీకు ఆల్రెడీ అర్థమైపోతుంది ఒక గాడిదను ఒక కుక్క ఇద్దరు షరతు కట్టుకున్నదట అంటే ఇక్కడ నుంచి మన ఇచ్చేగుంటా వరకు ఎవరు ముందుగా పోతే వాళ్ళే రాజకీయం వేయాలని ఇప్పుడు ఏదైనా ఈ గాడిద ఎంతసేపు రోక్కొని బాక్కొని పోయినా కానీ ఇది మెల్లగా నడుస్తుంది ఇది ఎంతసేపు నా కానీ ఇది ఇక్కడనే కూర్చొని మంచి బ్రీఫ్ బండి దాక్కుంటా ఇది మంచిగానే ఉన్నది పోబిటాన్ని వెనకానే వస్తాను 2 పెట్లు పెడితే ఇది పోతుందని దీని నమ్మకం గెలుతానని దీని అహంకారం ఇది పోయింది పోయి అక్కడ మెల్లమెల్లగా పోయింది ఇక ఒక కుక్క ఏదైనా ఊళ్ళోకి వెళ్ళిపోతే ఇక 10 కుక్కలు ఎంబడబడతాయి ఇది ఎందుకంటే దాని జాతి లక్షణమే అది నీ అవ్వ ఇది ఏదో చెప్పకుండా వీక్తుందని చెప్పి పొట్టు కరిచి దానికి ఓ అంత రక్త మడుగులు చేసిందట ఇది పోయే వరకు అది రాజకీయం చేస్తుంది అక్కడ చోల్ నీ అవ్వ ఇది ఇట్లా ఇది అట్లా అని ఇక తర్వాత ఇదే పిచ్చి ఇది పోయింది ఇప్పుడు 7:30 పోయింది అక్కడికి రాత్రి పోయారికి లేకుండా వీక్కుండా అంత రక్తంతో పోయారకు ఇక ఎందుకంటే యువన్ జాతికు ఎవరైనా పని చేస్తా ఉంటే కులపడు అందుకే కుక్క సోపతి మంచిది కానీ అప్పుడప్పుడు కులపు సోపతి జర చూసుకుంటా నడువురా బిడ్డ అని అనే కాడికి వచ్చింది అది నీవు మాట్లాడని ఒకసారి మైక్ ఇచ్చారకు నీ అవ్వ ఈ కుక్కలు నా ఎంబడి పడకుంటే బ్రహ్మాండంగా నా జాతి కోసం ఎంత సేవ చేసుకుంది నేను అన్నాను అంటే కుణసి ఏదైనా మంచి పని చేయడానికి ఎవరైనా ముందుకు పోతే कुणसी आचो काम कराता तो गड़बड़ रेउज करे छे जर हाली मकाई को चुकन कतो जाते वासु काम करे जे ना जाते ना राजा आचो सेवा भाई के जब वाती उ छे देख सामने बेटा सही से जाते वासु काम करे तो आजरो को निरे ई गोर जीवन कने इतना गम को तो देख 8500 साले थी जो हन देखला तो अपन आज ये ने जाते वासु काम की दये सेवा भाया तो न राजा यो छे ग्वार मारे सही कोनी जेरे जो को जाते वासु करे रे काम ये लोको रे धर्मे न बड़ा रे चाहम ఇక్కడ ఎవరైనా ముస్లిమాన్ వస్తే వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళ సంస్కృతి ఒకటే మాటలు చెప్తా ఈత ఇక్కడ ఈ రోజు ఇంతమంది అవ్వలు కూర్చున్నారు ఇక్కడ ముందే 4-5 ఇటువంటి అద్దాల రైకేలు ఇప్పుడు కూడా మన వాళ్ళు మనకు వేసుకుంటారు ఎందుకంటే మన డ్రెస్ మొత్తం ఇవాళ సినిమాలలో ఉన్నాయి అంటే వాళ్ళు వేసుకుంటారు కానీ మనది మనం వేసుకోవడానికి కూడా కొంతమందికి సిగ్గే ఉన్నది अपने इसरा प्यारे ने अपने हंसी में सकरी लाग रही है पर इन अपने इसरा ले जा दूसरों पुलिस को प्यारो तो बोली बदलागी वेश गमा को से जागर से तवेगी तू जो बातें कर सी जे परचकुड़ करे वाला छे ये वाली भाषा को लिपि
లిపి లేకున్నా కానీ ఈ అవని అంటే ఈ భారతదేశంలో 16-17 కోట్ల జనాభా ఉన్నారు. లిపి లేకుండా ఏకైక భాష మాట్లాడేటోళ్ళు. ఎక్కడికి పోయినా రామ్ రామ్. ఇప్పుడు ఇందాక వీళ్ళు నిన్న మొన్న అంటారు జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్. 8500 సంవత్సరాలు అప్పుడే అన్నాం అయ్యా మేము. సింధు నాగరికతలనే రామ్ రామ్ అంటాం. రామ్ రామ్ అంటే మేము ఒకరు పలకరించుకుంటే రామ్ రామ్ అన్నాడంటే చలో వీడు బంజారా వాడే. ఇట్లా అంటే దానికంటే ముందే హిందుత్వాన్ని బతికించినటువంటి ఈ గొప్ప జాతే అబమారతారు ఈ ఆరతారు ఇది ये अपन बताओ ना जना कुणसी बेटी बेटा कतई हाटो माने छनी बेटा तू कतरा रहे मछु मार जाते माई असो लोई पानी छकन केतानी आपण केनो केती समकेर छनी जेर घाली इदे येता छे राम राम के ना पण यकीने कावर किया राम राम के ना पण यकीने कावर किया जय सवालाल कन सेगा साणा बणिया काई मानो पानो मोटो रे गोर भाई रो यकीने का भड़न चालो रे गोरा जाते रो राम राम के नेकिने गोर के रो जय सवालाल कन सेगा सन बणरो जेर गाली छोग चवान 12 कुमार 27 पाड़ भुक्या तारी आरो 52 पाड़ वड़तिया पाना पाना आपणच कराते ते वड़तिया जवाय कराते ते गजा में प्रेम बिया गज बज सही करे वड़तिया आपणे माय सना ढबडिया माता काडाळ और सनार सीए मन के आपणे मा छे आबाबा बिगड़ गज बेटा मार साला होता नहीं छते आवडा बड़ा डायरेक्टर मोर वा म किदो मई वड़तिया सही ये जानते नाही आपण करलेनो आपण धर्मांचो काय छ आपण आपणच करलेनो दुसरो कती जाय वाळो छे नी कुडिया काय मन क्या आवडा के तलाय पाळे मा दसे उठा पडगो कन कतो काय को भाटा गज्जा गाल देन और रोपना के थमा नागणो येती काय पोका दिगन कतो दाडर दसे कटा तो सारी टांडो कुटले नगर जास बेटा समझ काय दसे को कोणी गोर जाते मा सर कम करम आते किदस कन कतो बेटा तू काय को मकाय को कन बताओ पड़े आ नायक सिनेमा काढतानी सारी धरती बोलीने बचाडे ने त कर्मले चल रतन नाय काल पर में दाडे काल में चाय चार दाडे तमार बना आंगण बनाया बन तो बोली न बदलावजो वेस न गमावजो आज डायरेक्टर काम करायचं कसं करायचं जाते वासू काम करत जाते मा राजा आज सेवालाल महाराज 300 साल वेट के मन वादन कसं के रे काय काम रे आपण शिकवाडी दे रे और शिकवाडी आपण कसं ले रे आज जेर गाली मन संगा तो काकोटी में गंगा मन नहीं संगा तो जो बेटा मारे फोसर कर गंगा तार वाते मार पड़ियारी मन काय का मन कतो काय जवानी बेटा मन काय को सेकंड कतोस काय को एक होचे जेर गाली रागो भोगतोस कटोरो कर कसं कसबा तारो घरे मा तोरे छे ई काय दे कर यारो बेटा ई कन्नाई ये राकी परले परेज रचे जेर गाली केनी कजरांगे जोरो फुटो जेन कनाई दिखाय बेटा एकीर मसगरी कनाई करे जार छे तारो तू बचनो तार तो बात 10 मन केर बचानो वो छ जीवन जिंदगी ये ना हनु चलाते उजी अत्र आपण अंग चाललो छ माजी मार भजन वाते माते करू तो माते लटा शेकोड जाण हाती बडा वाते करावच मपडे अजे कहता कांदे भाई बोली गने भागे वाली रे सारी दुनिया तारे हवलिया अधिकारी कोण म्हणा आपण चलो अशोक नायक तोटे माట్లాడిస్తారు મારું નામ છે રમેશ નાયક રણજા ગબરુ રાઠોડ ભુક્યારો જય સેવાલાલ આપણે આંગણો સજાય ગોરરો બડાય મામ छाड़ करिया चढ़ेसु डुंगर करिया पाड़ेसु आवरी नायकड़ा लड़ेसु बेसन दे दूध अड़ेसु पचर पंचायत राजा भजरी सभा पचारेला कम पचारे 1.5 लाख भाई रमन सगार कसं भाईन सगा आपण से कसं छो आपण से वारू छो यारी आपण से वारू छो गोरंजल में बोल जाता रे यारी धर्मनी भिला के छोरा सद्गुरु सेवाला ने हर करतानी आज एसजी घडातानी आता 2085 सालेर जयंती मुगिम पोहोचा आलेला आम्हाला जे अतर नायक कारभारी हसाबी डायसन तरुण लावारस्कर याडी भेने मार भाई बन सदस्य ना आणि सरपंच एमपीटीसी मेंबर पार्लमेंट जे भी सभ्य छ अगर मार हिंदे गाडे दिनावर जगो जय सेवालाल हिंदे को तो मार याडी मालूम मार एसपी बिया चलार वारिस वाते केरोस पण मार वो अत्री वाते मार क्या कथा दिसी को करून केंदो भाज करू तू काय वाते करून केंदो पण मार का वारिस सिकोस पण मैं काम करू तू गोरसिकोडी घोषणा सोशल ऑर्गनाइजेशन टोटल ऑल इंडिया इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड रेंज चल रही है गोरसिकोडी घोषणा वो सोशल ऑर्गनाइजेशन में काम करू छु मार वो ऑर्गनाइजेशन दी पीएचडी चालू छ मार भाई बहन सवाशन गणगतो अब अत्री वाते करे ना तो टाइम छेरी काबट्टी कम टाइमर में ज्यादा वाते करन खत्म करू मला याडी भेनर मुंड धकाय कोणी करे एवढी आहे मला याडी भेने
मारो स्वाहा धो झंडा लिदो मैं अमेरिकन सर्जित करियो अमार गोरुन पाने अड़पान बचाइयो गोरुन गोरवट राज रह्यो अन धो येरा कोटावर धो झंडा झुलाइन करके गोरे मार भाई बहन सगा शेण गनो तो मारो यारी नायकी कत कमागी हमार नायकी कत कमागी हमारा कारोबार कत कमागो और सवार आरो जोड़ मिना होली रो छ होली में हमार बाल बच्चा धूल करते तो बाप दादा चलिए चंपा जूझू चंपा ले रहा तू पे तो खड़ो रे लाल पहले बेटा नायकी करिए दूसरो बेटा कारोबार करिए तीसरो बेटा व्यवहार करिए चौथो बेटा घोड़े बिकाए पांचवा बेटा पंच हथियार छोमो बेटा स्वदेश परिए सातमो बेटा सुरविचार लाड़िन लाड़ा संग तारा असी जलिए सबूतिनार गन हमारे बाप सीख देगे रे हमारे भाई बहन सगाशन गन को तो ये सीखे तब का तो भूल गए हमारे भाई महाराज रवि हमारे भाई बहन सगाशन गन को तो हमारे महाराज से एक सदगुरु शिवालाल महाराज हमारे भगत भोपा पुजारी रस और आज सेज महाराज आदरस पण कोई रीस मत करो मत तमार पेटे में हुए जो कौन छू पण ये तमारे का तांडर माई हमारे तांडर माई बाबा आज जो एजुकेशन कर रहे जो सजावरण के जो हमार गोपुर तांडर माई यूनिवर्सिटी पीएचडी रो तांडर आज की रो जो अन तांडर मारी जाते तमेन के रोचुरे मार भाई बहन सका शेर गन तो अन मार भाई मारी यानी बने नायक भी नसाब करती थी और करे वाला बड़ा रुबाबती करती थी मार भाई बहन सका शेर गन को तो हंस गालो फैसले खेचल वादे मुटी अरे हंस गालो फैसले खेचल वादे मुटी ये भरे सभा में बात करूंगा राठौड़ेरी चवाड़ेरी जादवेरी पवारेरी बेटी कर के ताली सभा का जावाड़ मारी आई बने अरे 900 तलवार एक भाव भास्ती हंडी मारे मां गोरवाटी चुनार असी यारिन ढूंढते हम आज मार संगारेड्डी जिल्लो मैं संगारेड्डी भी आते आए छो काम लेके लोई पड़े एक जाते रखे वाते ये भारतीय ऊपर को नहीं तो भारत ये प्रपंच मेरवाई ये जमीन ऊपर जतरा भी जियो जनगारी भाई ये क्या बातें तुम एक जाते दी वगैरह और जात कोई तो इच्छा वो जात आपने गोरवाटी रे मार भाई बहन सगा शेण गन तो कारण के तारें हंस गालो फैसले खेचन भाई हिमती कर हमारी गाड़ी है बड़े हंसावे की नसाब की और दूध पानी नसाब की दी और आगे गई हमारे नसाब का चले गो आगे गई हमारे नसाब कोर्ट कचहरी पुलिस पंचायत हमारी गई तो हमारे भाई हमारे न्याय की बकार भरे बिना हमारे पंचायत को हम पुलिस स्टेशन खोलेंगे तांडेर भाई एक साथ ऊपर एक झाड़ बेसन दूध पानी किए असो हमारे से आवाज भोज हजाली को हमारे समाज दूधा सही को हमारे समाज मित्र समाज हमारे समाजों को दाग कोई भोज आंदोलन सेवा भाया होता 300 साल हेड को भारत तीन फेरी बताने ये भारतीय खाड़ो खड़ा सोने चांदी हीरा मोती बादाम खा के व्यापार करा रहे भाई बहन सगा शेण गन को तो पनान बाजार फूटे पर बादाम खा के हीरा मोती व्यापार करे पनान हम आज कति तरी भुलाड़ी पान मोली लकड़ी कति काई तरी करे खाते चले हिंदे और हमें मुंडी हला जाए लोग ऊपर दी पुणे पानी खाले पर ये देश में पानी खपरा हुआ खड़ा हुआ जाते हमारे धर्म का ही छे बुकेल बाटी करा रहे तहसील पानी भरा रहे भुलाड़ी पड़ गए जन वाट बता रहे आसरो मांगे जन सहारो दे रहे और होता पर बता तो कोसा पूर करे हमारा गोर धर्म चलो हमारे भाई बहन सगा शेण गन को तो हम चाहे देश धरी अरे कार्यक्रम लागे हम चाहे देश धरी अरे पृथ्वीराज अरे महाराजा प्रताप सिंह को बिट्टू भुट्टिया को हीरा को सरकार को दरगाह को जमीन को झंडी बंदी को अरे भैया हमें ताने हमारो भैया वारुस बातें के दिन हम के हेड नवे वाले झुके वाले को नहीं हमें जो हेडर करे था वो से हमार पेटे इच्छा की बगन कैसे कचरे मार भाई बहन सगा शेण गन तो अन बड़ी बड़ी की ग्रेट काई कचर रे छे मगाई घड़ी बातें करे आओ छु पण मन कचर दाबदावन मार राखे जारी हो कारण के ताने हम जल्दी से बोलू छु भैया
आखिरी वाटे के तानी थामू छु अतेरो जो स्पेशल गेस्ट मायाम बोली हनुमंतराव सर से आरोज कर जय सारू भैया एसपी भैया हमार माया हमज करते थे करण को हमार झूठ हमज करते थे और हमेशा केसुरा यही केएमसी पार्टी पक्षाला कोणी रे मार भाई बंद सगळं गण देतो ही केसुराचे केसुरा सेवा भाई केसुरा नाही म्हणून जो वगैरे सेवा याचा झंडा याद करून तुरे मार भाई बंद सगळं अरे झाडी सारी भूमीराचा आणि केसुराला झाया मोराचा झाडी सारी सुकान पिटी पिटा वाय भेड्या पाणी ती तरसे तरसे भटपट भडकता हिंदाचा जे टाइमन मी केसुरा मोराचा मार भाई बंद सगळं गण देतो ये वाला जो हम सारे मार भाई बंद सगळं सोबत मातृने वाळचा हा माझ्यासोबत फाशी हंडीन मारेवा ठोकऱ्याची ससार मारेवा वो कोमेर हम सारे मार भाई बन सगाशन गणगोतो हम केती काम छेरी काम के तालीम जेरे सारू तम केती झुको मत झुरो मत तुम्हारे साथ हम गोली तमेन कर को आए तुम्हारे गोरसी कोरेन गोरचना ओल्डर में काम करनी चाहिए तुम्हारे आंग गोली खान हम रेडी रचारे मार भाई बन सगाशन गणगोतो फर्स्ट टाइम संगारेड्डी टीम महाराष्ट्र कर्नाटक अदर स्टेट आपण वरंगल हर एक जिल्हा में हर एक स्टेट में जाना पण आता आर मोखो मनाज मातमेन मार मोहन भी आता तो हमें ना तो मळो करें के तानी आता आयचू करें के तानी मा अपनी कतानी थांबूचू घणी काही वाटेच मार वाटेन येचे थांगावच आणि तमाते रे जाचो घर भी भूल जाचो आणि बाटी भूक लागेली थारा नावचो तमार तांडे बातें करू करें के तानी मार नाम रमेश गाटेलो जय सोल मा आखरी के तानी मार कहीं भूल चुकी करें बात करने करें के तानी जय गो जय सोल వేదికపై ఉన్న ఇక అందరినీ పేరు తీసుకుంటే ఇతర టైం సమయం లేదని అంటారు వాళ్ళు మరియు మన మోహన్ నాయక్ గారు మరియు సరే అయినా టైం ఇంత అయినా సరే కానీ మరి గౌరవనీయులు పెద్దోళ్ళు శ్రీమన్ రెడ్డి గారు మరియు మన మొన్న ఎన్నికైన మన పార్టీ ప్రెసిడెంట్ సత్యనారాయణ గారు మన మాజీ మన సంగ్రంపేట సర్పంచ్ రాజిరెడ్డి గారు మాజీ చైర్మన్ గంగా నరేందర్ గారు ఇక అందరు ఇక ఏమనుకోకుండ్రి అందరు వేదికపై ఉన్న పెద్దలకు కానీ వేదిక ముందు ఉన్న మా అన్న తమ్ముళ్ళకు అక్క చెల్లెలకు అందరికీ నమస్కారం. ఏంటంటే కొద్దిగా మేము ఎక్కువ సమయం మాట్లాడము. 1976 సంవత్సరం అప్పుడు మా గిరిజన జాతి ప్రతి గ్రామానికి 10 కిలోమీటరు 5 కిలోమీటర్ దూరం మా తాండలు ఉండేది. ఆ రోజు 1976 సంవత్సరంలో ఇగో ఇక్కడ భోగలవాడ మన కట్టెల దీపం ఉన్నది. ఈ మా తల్లులు ఈ దీపం పెట్టుకొని రొట్టెలు చేసిర్రు, అన్నం వండిర్రు, గట్కా వండిర్రు, కూర వండిర్రు, మమ్మల్ని అందరినీ తినబెట్టిర్రు. అప్పుడు దీపం పెట్టుకోవాలంటే కూడా మా తండల లేకుండే. 1996లో కరెంట్ అనేది లేదు మాకు. అప్పుడు 1976లో మన ఇందిరాగాంధీ గారు మనకు అప్పుడు ఇక్కడ మన సీఎం మరి డాక్టర్ చెన్నారెడ్డి గారు సీఎం ఉన్నారు, మన ప్రధానమంత్రి ఇందిరాగాంధీ గారు ఉన్నారు. ఆ రోజున మా జాతి ఘోషలు చూడరాక అప్పుడు ఏ రాష్ట్రంలో పోయినా కూడా ఒక ఓసీ కింద ఉండే మా జాతి, బంజారా జాతి అంటే పెద్ద ఓసీ అని భారతదేశంలో మొత్తంలో. అప్పుడు ఇందిరాగాంధీ గారు మా అడవి ప్రాంతంలో ఈ గిరిజనుల ఘోషలు చూసి మమ్మల్ని ఎస్టీ కింద పెట్టి ప్రతి ఒక్క హోదా ప్రతి ఒక్క కార్యవాహి ఏదైనా కానీ మాకు రిజర్వేషన్ అన్నిటికీ మాకు ఇందిరాగాంధీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చింది ఆ రోజున. అప్పుడు నుంచి కూడా మా తాండలు అడుగు అడుగు ముందు నడుచుకుంటా ఇగో ఇప్పుడు అడుగు ఈ స్థాయికి వచ్చిండ్రు మా తాండవాసులందరూ. ఇప్పటికైనా కూడా మా మోహన్ నాయక్ గారు ఇక్కడికి మాకు గూడి కట్టాలి సంగ్రంపేట మండలంలోని అందరినీ కలిపి మాట్లాడుతున్నారు. కావున ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలందరూ ఎవరేమనుకోవద్దు, మాజీ సర్పంచులు, చైర్మన్లు, ఎంపీటీసీలు అందరూ కూడా కలిసి మా తాండవాసులను మీరు దయచేసి ఇక్కడ సంగ్రంపేట మండలంలో ఇక్కడ పద్మనారాయణ గుట్ట దగ్గర ఇప్పుడు పెద్దలు అన్నారు, శ్రీమన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు,
మీ దయ ఎంత ఉంటే 5 గుంటలు ఇస్తారా 10 గుంటలు ఇస్తారా ఇచ్చి మా బంజారా బిడ్డలను ఈ దళిత గిరిజన బిడ్డలను మీ సోపత్తు తీసుకోవాలని మీ అందరితో మనవి చేసి ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలకు అందరికీ నమస్కారం. सोगे तो मैंने वटाड़ा कोई चेहरे मार भाई बन सका शनिगढ़ को तो ये झाड़ी में वागस रोड पीछा आणि ही गोरमाटी रोड सही कान खास रे मार भाई बन सका शनिगढ़ को तो तम वागे से उतरने वाला वागे से गला ने छो तमार नायक की कते मांगी नायक की नसाबी वाला गोर तू कहीं बढ़गे गोर हे तम नायक की नसाबी वाला गोर तू कहीं बढ़गे गोर या घोषणा ఓకే ఓకే చలో థ్యాంక్ యూ ఒక 10 గుంటల్లో ఉన్నారన్న దయచేసి కొంచెం మీరు దయ తలిచి काय गणेश भैया वो चीज बात कर दस मजा छोड़ दो अन्ना सरपंच రాజరెడ్డి సాబ్ తోటి మాట్లాడుతున్నా నేను పటేల్ సాబ్ తోటి మాట్లాడుకుంటే అంత మంచిగానే ఉన్నాయి చాలా అద్భుతం ఎందుకంటే మీరు చెప్పినట్టే సగం అయిపోయినట్టే లెక్క కానీ కొంచెం అటు ఇటు ఎందుకంటే ఈ కూర్చున్న ఆవరణమే ఒక 5-10 గుంటలు ఉంటుంది దయచేసి కొంచెం ఇంకా కొంచెం పెద్ద మనిషి చేసుకొని ఒక 30 గుంటల వరకు కొంచెం అటు ఇటు జరిపితే కొంచెం 10 మంది కూర్చొని కొంచెం ఇది కాదు దయచేసి మోహన్ నాయకును కూడా కొంచెం అన్నాకు చెప్పుకోవాలి అప్పుడప్పుడు కొంచెం ఇక జరుగుడంటే ఒకసారి మాట చెప్తే అయ్యే కానీ కొంచెం అయ్యా పటేల్ సాబ్ మీరు పెద్ద మనుషులు ఇంకా రాజిరెడ్డి అంటే ముసి ముసి నవ్వులవాడు రామల రాజిరెడ్డి అన్న అంటే అంటే తెలుసు అంటే రచ రాసి చాలా మంది వేదిక మీద ఉన్నారు ఎందుకంటే పిల్లవాడు మంచిగానే మాట్లాడుతున్నా కానీ అది వెనక ముందు అవుతుంది కావచ్చు అని అనుమానం ఉండొచ్చు కానీ అట్లా కాదు మీరు అనుకుంటే అది పెద్ద సుతారం కాదు ఏమంటారు బామర్ది హరిచంద్ లైన్ చేసి వచ్చిండు థ్యాంక్ యూ అట్లా అంటే దయచేసి మీరు కొంచెం అటు ఇటు జరపండి ఇప్పుడు అంత కాదు మీ దయాయిగా అంటే దేవునికి ఇక మాదేం లేదు కానీ కొంచెం ఇంకా కొంచెం 30 గుంటల వరకు జరిపితే దీనికంటే ఇంకా కొంచెం అద్భుతంగా చేసుకుంటాం మరొకసారి కూడా వేదిక నుంచి భక్తి ప్రాంగణంలో మీకు కూడా రామ్ రామ్ జయ శివాలాలు తెలియజేసుకుంటూ కొంచెం మా ఆహ్వానాన్ని అంటే మా ముచ్చట్లు కొంచెం అటు ఇటు జరపండి థ్యాంక్ యూ అట్లా బంజారా ఆరాధ్య దైవం శ్రీ శివలాల్ మహారాజ్ 285 జయంతి సందర్భంగా మరి సభాధ్యక్షులు మోహన్ నాయక్ గారు మరి అదేవిధంగా బంజారా నాయకులు ఇతరతర నుండి హైదరాబాద్ మరి ఉస్మానియా నుండి వచ్చిన నాయకులందరూ అదేవిధంగా తాజా మాజీ సర్పంచ్ రాజిరెడ్డి గారు పెద్దలు శ్రీమన్ రెడ్డి గారు మిత్రులు నరేందర్ గారు అందరూ పేరు పేరున వేదిక మీద కూర్చున్న అందరికీ పేరు పేరున అదేవిధంగా మరి చిన్నశంకరంపేట మండల బంజారాలు అన్ని వివిధ తాండాల నుంచి వచ్చిన నాయకులు అమ్మలు అక్కలకు పాత్రికేయ మిత్రులకు అందరికీ శివలాల్ మహారాజ్ 285వ జయంతి సందర్భాన నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ మరి అందరు నాయకులు చెప్తా ఉన్నారు శివలాల్ మహారాజ్ కానీ ఏదైతే ఇది ఇంకా అధికారంగా ఇవ్వలేదని నాయకులు చెప్తా ఉన్నారు మరి ఇటువంటి సమస్యను మన నాయకులు మన యువ నాయకుడు ఎమ్మెల్యే గారి దృష్టికి అదేవిధంగా మాజీ ఎమ్మెల్యే ఇప్పుడే 2-3 నిమిషాలు రాబోతా ఉన్నాడు అన్నగారికి చెప్పి మరి ఏదైతే అది ఎంఆర్ఓ కానీ ఆర్డీఓ తదితర వాళ్ళ అధికారులకు చెప్పి వాళ్ళకి ఏదో సరిపోయేటంత ఎందుకంటే ఇది పద్మరాయని గుట్ట మొత్తం దేవస్థానాలకు ఉన్నది కాబట్టి అదే మాదిరిగా ఎంత అడ్జస్ట్ అయితే అంత ఇప్పించే విధంగా నేను కూడా మరి మండల పక్షాన ఇప్పుడు వీళ్ళకు ఇచ్చి అన్నగారికి ఇచ్చే విధంగా ఏర్పాటు చేస్తానని శివలాల్ 285 సందర్భంగా తెలియజేస్తూ మరి ఎందుకంటే మాట్లాడే చాలా మంది వక్తలు ఉన్నారు మరి అతి త్వరలో 2-3 నిమిషాల అన్నగారు రాబోతూ ఉన్నారు ఎక్కువ సమయం తీసుకోకుండా మరొకసారి పేరు పేరున అందరికీ నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను ఒకటే నిమిషం
సేవాలాల్ మహారాజ్ జయంతి సందర్భంగా వేదిక పైన ఉన్న పెద్దలందరికీ మరియు నా బంజారా సోదరులకు నమస్కారం. వాస్తవానికి ఈరోజు హిందువులు ఎంతోమంది ఉన్నారు, అందులో గిరిజనులు కూడా. కానీ క్రైస్తవ మతంలో కలవని ఏకైక కులం ఏంటంటే గిరిజన కులం. ప్రతి సంవత్సరం పండగ దసరా కొట్టుకుంటారు, మమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తాం, కానీ కులం మారతలేదు. గొప్పగా రియల్ చెప్పాలంటే మిమ్మల్ని హిందువుల కంటే గొప్పగా మేము అనుకుంటున్నాం. నేను కూడా మీకు చాలా రుణపడి ఉన్నా. నా వంతు సహాయ సహకారాలు కూడా మీకు మేము అందిస్తామని తెలియజేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ అన్న. అట్లా నిండు మంచి ఉండాలి. అసలు హరో రుణం ఏమంటారు, సేవా భార భోగితో కోరిక ఇట్లా ఉండాలి. మానవత్వం అంటే మనిషిలో ఉండాలి, సేవాభావం అంటే వ్యక్తిలో ఉండాలి. సేవేరా మన నైజము మిత్రమా. అందుకోసానికే సేవే ధర్మం. పేరు ఉండదు ఏముండదు. నాకు చెప్పినా కదా, అంత వట్టిదే కథ. 4 రోజుల నాటకం ఇది. ఎవడు మంచిగా యాక్టింగ్ చేస్తే వాడు ఇక్కడ ఎదుగుతాడు. ఈ కలియుగంలో ఎవడైతే మంచి యాక్టింగ్ చేస్తాడో వాడే బతుకుతాడు. నాయకంగా మంచి నిజాయితీకి పోతే వాడు షోల్డరింగ్ అయిపోతాడు. అందుకోసానికే చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉన్న రోజులు భక్తి భావంతో సేవా గుణంతో ఏమంటే రతన్ నాయకు రతన్ జాతన్ జతన్ అట్లా ఆ వ్యవస్థ కొద్దిగా నడిపించాలని కోరుకుంటూ మరి కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి ఎదురు చూసే ప్రియతమ నాయకుడు అన్నగారు సర్పంచ్ రాజిరెడ్డి అన్న మాట్లాడితేనే ఇంకా ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందో ఒకసారి గట్టిగా ఈరోజు సేవాలాల్ మహారాజు 280వ జయంతి సందర్భంగా ఇక్కడ వేదిక ఏర్పాటు చేసి గత 4 సంవత్సరాల నుంచి కూడా ముందు నడిపిస్తున్న మోహన్ నాయక్ గారికి, అలాగే వేదిక అలంకరించిన అతిరథ మహారాజులు అన్ని పార్టీ నాయకులకు, ఎందుకంటే పేరు చెప్తే టైం లేదు కాబట్టి మరి ముందుగా పత్రికా సోదరులకు, మరి మా లంబాడ అక్కలకు, చెల్లెళ్లకు, అన్నలకు, తమ్ములకు అందరూ కూడా రామ్ రామ్ బాయ్ అని చెప్తూ మరి జై సేవాలాల్ మహారాజ్కి. మరి తప్పకుండా ఇప్పుడే మా మంగేనాయక్ గారు అనుకుంటూ చెప్పిండు ఒక మాట, 76 కన్నా ముందు మేమంతా ఓసులేమని. నిజం నాయక్, మీరంతా ఓసులు కాదు, రాజులు, మహారాజులు. మరి మిత్రుడు యూనివర్సిటీ మిత్రుడు చెప్పిండు, సింధు నాగరికత కావచ్చు, హరప్ప నాగరికత కావచ్చు, మరి ఇప్పుడున్న పాకిస్తాన్లో ప్రావిన్స్ పంజాబ్ కావచ్చు, హర్యానా కావచ్చు, రాజస్థాన్ కావచ్చు, ఢిల్లీ కావచ్చు, ఇదంతా మీరు వేలు చూపుతూ వేల సంవత్సరాలు పరిపాలించిన రాజులు. మరి ఎక్కడైతే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుండి వచ్చిన ముస్లింలు దండయాత్రి మీపై దాడి చేశారో, మీ యొక్క మతాన్ని మార్చుకోకుండా, ఇంతకుముందు మిత్రులు చెప్పి అన్ని కులాలకి వెళ్ళిపోతారు కానీ మీ కులంలోకి వెళ్ళిపోతారని, అది నిజంగా గ్రేట్ అది. మరి ఎందుకంటే మా సనాతన ధర్మాన్ని కాపాడిన పెద్దలే మీరు. మరి అక్కడ కొన్ని సినిమాలు ఇస్తారు, జోధ అక్బర్ అని, అవన్నీ నాటకాలే. మరి పద్మావతి గారు తన ఆత్మను చంపుకుంది, 1600 మంది అక్కడ ఉన్న రాజ్యంలో పిల్లల ఆత్మ బలిదానం అయ్యారు. కానీ ఏ ఒక్క పరాజాతికి లొంగకుండా మా జాతిని మేము కాపాడుకుంటామని, అవసరమంటే రాజ్యాన్ని వదులుకుంటామని చెప్పి మీ ఇప్పుడే చెప్పారు, మాకు లిపి లేదు సార్ అని. లిపి మీ యాస, మీ భాష, మీ పద్ధతి మార్చుకోండి. మరి ఇప్పుడైతే ఏదన్నా రాజస్థాన్ నుంచి ఇప్పుడున్న ప్రస్తుత ఛత్తీస్గఢ్ బస్తర్ మీదుగా వరంగల్ నుంచి దేశం మొత్తం ఇయ్యాల, దేశం మొత్తము నాయక్ అంటేనే నాయకుడు. అందుకే ఆ పేరు మీలో పుట్టింది. నాయక్ అంటే నలుగురికి రక్షణ కల్పించే నాయకుడు కాబట్టి మీకు నాయకుడు అని వచ్చింది. మరి సేవాలాల్ మహారాజ్ గారు మరి బిడ్డలు ఇట్లా అడిగకుండా తిరుగుతూ మరి వీళ్ళకి ఒక రెసిడెన్స్ అనేది కావాలి, వీళ్ళు ఒక ఉండాలి, ఒక స్థిరీకరణ అనేది వీళ్ళకి కావాలని చెప్పడంతో మరి ఆయన నడుంబిగించి మీ జాతికి ఒక తండాలంటూ ఈ ఊరు కింద ఉంటారు, ఇగో ఈ గ్రామానికి చెందిన వాళ్ళు, ఇగో ఈ జిల్లాకి చెందిన వాళ్ళు అని ఒక రెసిడెన్స్ కల్పించిన మహానాయకుడు మరి సేవాలాల్ మహారాజ్ గారు. మరి ఇప్పుడే మిత్రులు చెప్పారు, తప్పకుండా గతంలో 4 సంవత్సరాల నుంచి ఇదే వేదిక మీద చాలాసార్లు చెప్పాను నేను కూడా, ఇక ఒక బ్రహ్మాండమైన సేవలాలు మందిరాన్ని నిర్మించుకుందాం, తప్పకుండా నేను సహకరిస్తా అంటే మాకు దళితమైన ఎమ్మెల్యే ఉంటుండే. అందరు రమ్మంటుండే, అందరినీ రమ్మని మీరు కన్నా నాయకులు అందరూ రావాలి, శంకరమ్మ రాజుల దగ్గరకు తీర్మానం చెప్పాను. నేను సభా వేదిక మీద చెప్పిన బరాబరి 7 ఎకరాలు ఉంది ఇక్కడ 19 గుంట, తప్పకుండా 10 గుంటలు మించే ఇస్తాం, మీకు ఎక్కువ ఇస్తాం.
అవసరం అనుకుంటే అద్భుతమైన గుడి కావాలి. మరి నాయకుడు ఏకరా ఉన్నారు, తప్పకుండా మీకు ఒక మంచి గుడి అయి మీరు మండలంలో ఎంతోమంది మీ నాయకులున్నా మీరు ఇక్కడ వాటేటట్టు అన్ని వసతులకు కల్పించుకునేందుకు ముందుగానే అందుకే నేను గ్రామ పంచాయతీ తీర్మానం ఇచ్చినప్పుడు కూడా అక్కడ 4 గుంటలు 5 గుంటలు 10 గుంటలు అధ్యక్ష చెప్పలేదు. ఎంత ఎక్కువైతే అంత ఎమ్మెల్యే గారితో ఒప్పించి మెప్పించి ఇక్కడ ఒక బ్రహ్మాండమైన గుడి ఏర్పాటు చేస్తాం. మరి ఇంకొకరు వేయాలి, మీకు ఇంకొకరు కూడా చెప్పాలి. మరి ఎలక్షన్లో మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని తీర్మానం చేసిన నాయకులు మీరు. ఇవాళ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిందంటే కేవలం మీ జాతి వాళ్ళని వచ్చింది. ఇలా చెప్పాలి తప్పదు, ఎందుకంటే మీకు అంత అఖండ దీక్ష ఉంటుంది మీకు. మరి కాంగ్రెస్ మరి ఇప్పుడే నాయక్ చెప్పినట్టు 1976లో గరీబ్ హఠావో దేశ్ బచావో అని నిదానం తెచ్చిన ఇందిరాగాంధీ మీ పక్కనే నిలబడి మీ జాతిని మరి హక్కులు చేర్చుకొని ఇలా చెప్పిన ప్రజలు శ్రీమన్ రెడ్డి గారు చెప్పారు. మరి ఎస్సీ ఎస్టీలు ఉన్నారు, కానీ ఎస్సీలు ఎక్కడ కూడా వాడుకోలేదు ప్రభుత్వం. కానీ ఇలా మీరు మీ అద్భుతం అనిపిస్తుంది. మీ నెలకు వస్తే మీ పద్ధతి, మీ లెక్క, మీ ఆహారం, మీ పద్ధతి మా దస్తలు తెలుస్తారు. నిజంగా ఆ రోజు తినకుండా పోయి కూడా మీ నెల తినేస్తాం, సంతోషంగా తినేస్తాం. అంటే మీ రిలేషన్షిప్ అంతా మంచిగా ఉంటుంది. తప్పకుండా మరి ఎమ్మెల్యే గారు అయినప్పుడు రోహిత్ బాబు ఎమ్మెల్యే కాకుండా చెప్తున్నా, ప్రతి తండల 3 గుళ్ళు కట్టించింది. ప్రతి తండల దంగల తండ తీసుకొని, గౌడపల్లి తండ తీసుకొని, కామరం తండ తీసుకొని, మీరు ఏ తండలో తీసుకోరు శంకరపేట మండల ప్రతి తండకు మరి మైనంపల్లి సోషల్ సర్వీస్ నుంచి ప్రతి తండ గుడి కట్టించే బాధ్యత తీసుకున్నాం. గెలవకుందే కట్టించింది. మరి తప్పకుండా అన్నగారి దృష్టికి తీసుకెళ్తాం. అందరి నాయకులతో కలిసి ఒక బ్రహ్మాండమైన సేవలకు ఇక్కడ నిర్మించినందుకు నా శక్తికి మించిన వరకు కృషి చేస్తానని మీ అందరితో మాటిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకున్నాం. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ రాజా. జై సేలాల్ మహారాజ్కి, జై జయలంబా మాతాకి. 285 జయంతి మరి ముగింపు ఉత్సవాలు ఎప్పుడు మరి శంకరంపేటలో జరుగుతాయి. మరి బ్రహ్మాండంగా మరి పాల్గొనేవారు. మరి ఈసారి మరి నాయకులు ఎందుకో మరి తక్కువ మోతాదులో మరి పాల్గొని కొద్దిగా మాకు ఎందుకో నారాజు చేసిరు. ప్లీజ్ నెక్స్ట్ టైం అలా కాకుండా పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని మనం విజయవంతం చేయాలి. ఇందాక మరి ఈ కార్యక్రమం ఎప్పుడు 4 సంవత్సరాల నుండి ఏదైతే మోహన్ లాల్ చేపట్టిందో ఇట్టి కార్యక్రమం ఏదైతే మనము పురస్కరించి మొదలు పెట్టినామో ఇక్కడ సేవలాల్ మహారాజ్ గుడితో పాటు జగదాంబ గుడి పెద్ద ఎత్తున బాగా మనము అనుకోని రీతిలో పెద్ద ఎత్తున నిర్మించుకొని మనమందరం కూడా ఈ శంకరంపేట మండలాన్ని చూసేటట్టు కాన్స్టిట్యూన్సీలే కాదు తెలంగాణ మొత్తంలో కూడా ఇక్కడ చూసేటట్టు నిర్మించుకోవాలని ఇక్కడ ఉన్న మీ అందరితో పాటు మా నాయకులు ముఖ్యంగా పత్రికా విలేకరులు కూడా దీన్ని సహకరించి నిజంగా ఇలా బ్రహ్మాండమైన గుడి కడుతున్న వాళ్ళ సహకారంలో ఉంటారు. ఇందాక ఒక బుద్ధుడు చెప్పిండు. అలాగే 30 గుంటలు కాదన్నా, ఎకరా కాదు, మీకు ఎంత అవసరం ఉంటే అంత మా సహకారం అంటేనే అమ్మవారి భక్తులు. అంతేకాకుండా మేమందరం కూడా అమ్మవారి భక్తులమే. అంతేకాకుండా నిజంగా ఇంకొక విషయం గుర్తుకొస్తుంది. మరి మార్వాడీస్ ఒకటి, మీరు ఒకటి. మీరు రామ్ రామ్ అంటారు, వాళ్ళు రాధేశ్యామ్ అంటారు. రాధే రాధే అని వాళ్ళు అంటారు, రామ్ రామ్ అని మీరు అంటారు. మీతో సత్సంబంధాలు ఉన్నా మనందరికీ కూడా సత్సంబంధాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ సభావేదికంగా మళ్ళొకసారి చెప్తున్నా, తప్పకుండా మేము గతంలో సూపర్ కట్టించినప్పుడు అయినా సరే, అయ్యప్ప గుడి వచ్చేప్పుడు సరే ఈ సారు మా శ్రీమన్ రెడ్డి గారు సూపర్ పెట్టినప్పుడు సహకరించిండు. అయ్యప్ప గుడికి ఎంతో కొంత మాకు ఇతను రాజరెడ్డి గారు సహకరించారు. పత్రికా విలేకరులు కూడా సూపర్ పెట్టినప్పుడు సహకరించారు. అందుకే మా విలేకరులతో పాటు మరి అందరూ కూడా సహకరించి పెద్ద ఎత్తున నిర్మించుకున్నామని మరొకసారి మిమ్మల్ని కోరుతూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలకు అందరికీ మరొకసారి రామ్ రామ్ కోరుతూ సేలార్ మహారాజ్కి విజయ్. మరి మీరు కూడా ఇట్లా చెప్తా ఉంటే నిజంగా ఈరోజు చాలా ఆనందంగా ఉన్నది. ఇతనే ధైర్యంగా మీరు మా ఎన్నుకుంటే చాలు, ఇంకా కొంచెం ముందుకే పోతే దేవుని సన్నిధినం. కాబట్టి దయచేసి మనతో పాటు ఇక్కడ పొద్దుగానే అతి త్వరలో బ్రహ్మాండమైన సేవాలాల్ మహారాజ్ గారి అంతరంగ వైభవంగా నిర్మించుకుంటారు. కొబ్బరికాయ కొట్టుకోవచ్చు చాలా అర్జెంట్ ఉంది, ప్లీజ్ కొబ్బరికాయ కొట్టుకోవచ్చు అంతే. సరే సరే ఉండే కొబ్బరికాయ కొట్టుకోవచ్చు. దయచేసి అక్కడ కొబ్బరికాయ కొట్టి మన అతిథి ఇక్కడికే వస్తారు. కాబట్టి దయచేసి మీరు ఎక్కడ కూర్చోవాలి.
ఒక 2 నిమిషాల్లో మన కార్యక్రమం కూడా దగ్గర పడుతుంది కాబట్టి దయచేసి మీరు కూర్చోండి. మరి ఇంతసేపు ఓపికగా కూర్చొని మన సేవాలాల్ మహారాజ్ గారు ఈరోజు ఈ దివ్య ప్రాంగణంలో చేస్తున్నాం. మరి ఇంతసేపు కూడా మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి దయచేసి కూర్చోవాలి. అక్కడ సార్ దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు దయచేసి ఇంత బ్రహ్మాండంగా ఈరోజు సేవాలాల్ మహారాజ్ గారి జయంతిని ఈరోజు మనమంతా దేశమంతటా జరుపుకునే గొప్ప పండుగ కాబట్టి కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి ఈ కార్యక్రమంలో ఒక 2 మాటలు మాట్లాడడానికి వచ్చింది కాబట్టి దయచేసి సంస్థ జాగ్రత్త బేజా తన జీవితాన్ని అంకితం చేసినటువంటి మన హనుమంతన్న ఇక్కడికి రావడం నిజంగా మనందరికీ శుభ సంతోషం. మరి దయచేసి వేదిక మీద కొంచెం అటు ఇటు జరగాలన్న, మీరు కొంచెం దయచేసి అటు ఇటు జరగాలి. గోపాల్ మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత బ్రహ్మాండంగా ఇక్కడికి ఈరోజు అన్న దయచేసి కొంచెం మరి మనకు సమయం లేనందువల్ల మరి దయచేసి మనం ఎప్పటి సందో ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాం. మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం పిలుచుకున్నాం కాబట్టి దయచేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని 4 ఏళ్ళు కాదు మాకు మాట చెప్పండి సార్. ఎందుకంటే 4 ఏళ్ల సంది గత 5-6 ఏళ్ల సంది ఇక్కడనే చేస్తా ఉన్నాం. అప్పటి సంది సార్ కోసం ఎదురు. ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా మేము వేరే విధంగా మాట్లాడడానికి సారే ప్రజల మనిషి అనునిత్యం తన జీవితాన్ని త్యాగం సేవ కోసం అంకితం చేసినటువంటి వ్యక్తి. అందుకు పాలన మన రాజ్యం వచ్చింది కాబట్టి దయచేసి సార్ ఇక్కడ నుంచి గత 5 ఏళ్ల నుంచి అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకుంటున్నాం. సేవాలాల్ మహారాజ్ అంటే ఈ భారతదేశంలో 15 కోట్ల ఒకే భాష ఒకే వేషాన్ని కలిగి ఉన్నాం. అయితే మేము ఫిబ్రవరి 15 అంటే గొప్ప పండుగ సార్. దీనికి ఈ శంకరంపేటలో మేము చాలా 5 ఏళ్ల సంది చేస్తున్నాం. కానీ సరైన మాకు గుడి లేక చాలా ఇబ్బందులు, అంటే ఇక్కడ వచ్చేటువంటి జనాలు కూడా చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాం సార్. దయచేసి మీరు ఎందుకంటే అన్న మాట తప్పరు కాబట్టి మేము ఇంతసేపు కేవలం మీ పిలుపు కోసమే ఇక్కడ ఇంతసేపు కూర్చున్నాం. దయచేసి మీరు ఈ వేదిక నుంచి మాకు, ఎందుకంటే మేము ఒక ఇంతమంది, ఎందుకంటే 2-3 వేలకు పైచులకు మంది ఉన్నాం సార్ ఇక్కడ. దయచేసి మీరు వచ్చేటికి మళ్ళీ మా మందిరంలో కొబ్బరికాయ కొట్టేటట్టు మరొక చిన్న ఆశీర్వదించి ఒక మాట ఇచ్చి మా మోహన్ నాయక్, ఎందుకంటే రాత్రి పగలు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో వచ్చే స్కాలర్షిప్ పైసలు పెట్టి కూడా అందుకోసానికి మీరు దయచేసి ఇక్కడ మాకైతే ఒక ఎకరం దాకా మేమైతే ఏదంటే దయచేసి మీరు కొంచెం, ఎందుకంటే మీరు చెప్పింది చేస్తారు కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఈ భక్తి ప్రాంగణం నుంచి అడుగుతున్నాం. మాకు ఒక ఎకరం దాగుంటే వచ్చేటికి మేము ఇక్కడనే బ్రహ్మాండంగా ఫలితం చేసుకుంటాం సార్. ఇదే మా విన్నపం, వేరే ఏం లేదు. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే సార్. जगदम्बा माता की जय, सेवालाल महाराज की। ఈసారి బ్రహ్మాండంగా నియోజకవర్గం మొత్తం కూడా అన్ని మండలాల్లో కూడా మెదక్ టౌన్ లో కూడా సేవాలాల్ జయంతి చాలా బ్రహ్మాండంగా జరుపుకున్నాం. మరి ఇక్కడ మోహన్ నాయక్ ఆధ్వర్యంలో గత 5 సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఈ కార్యక్రమం సేవాలాల్ జయంతి జరుపుకుంటున్నారు. చాలా సంతోషకరమైన విషయం. ముఖ్యంగా గమనించాలి, పెద్దలు గౌరవనీయులు సీన్ నాయక్ గారు, పెద్దలు గౌరవనీయులు గణేష్ నాయక్ గారు, పెద్ద మనుషుల పేరు చెప్పింది అశోక్ నాయక్ ఎట్లా వస్తారు పిల్లలు, కమిటీ మెంబర్ రవిచంద్ నాయక్ గారు, అశోక్ నాయక్ గారు, మైపాల్ నాయక్ గారు, మోహన్ నాయక్ గారు, గోపాల్ నాయక్ గారు, మాంగ్యా నాయక్ గారు, తారియా నాయక్ గారు, ఇక్కడికి విచ్చేసిన మా ఏం చెప్పాలా మా కుటుంబ సభ్యులు మీ అందరికి కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. ముఖ్యంగా మొట్టమొదలు మీ అందరికి కూడా నా కంఠంలో ఊపిరిండే వరకు మిమ్మల్ని మర్చిపోను. ఎందుకంటే మా అబ్బాయిని ఊహించ
ఊహించని విధంగా అన్ని తాండాలలో మెజారిటీ ఓట్లు డాక్టర్ మైనంపల్లి రోహిత్ చేయడం వలన గెలుపు మీకే అంకితం. మీలో ఒకరిగా మీకెప్పుడు సమస్య ఏ సమస్య వచ్చినా కూడా అది నా సమస్యగా పరిష్కరిస్తానని చెప్పి కూడా నా కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా పేరు పేరున తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఇప్పుడే మా సోదరులు కోరినట్టు గుడికి నా తరఫు ఏం కావాలో మీరే చెప్పండి, దానికి ఇప్పుడే ఇమీడియట్ గా అంగీకరిస్తా. ఎకరం జాగరేమో ఆఫ్ ఎకరే ఉందన్నారు, అర్ధ ఎకరం కన్ఫర్మ్. డబ్బులు నా తరఫున ఎంత మీరు కోరితే అంత నో అనకుండా తప్పకుండా ఇక్కడనే శాంక్షన్. అవన్నీ కాదు, నీ నోటికెళ్ళి చెప్పు, నువ్వు నాకు తెలియదు కదా మీరు ఏం ప్లాన్ వేసిండ్రు ఎట్లా చేసిండ్రు చెప్పు. ఒక ఇంత అనేది ఇస్తే నేను సంతోషం అంటే నేను ఇస్తా. ఆల్రెడీ ఇప్పుడు కాదు గతంలో కూడా నేను ప్రతి తాండాకి ఇచ్చిన. నేను ఎమ్మెల్యే ఉన్నప్పుడు మీరు కావాలంటే కనుకోవచ్చు, ఎంతో అంత కొంతమంది తాండాలు కూడా ఇచ్చిన. ఎక్కువ అంటే అక్కడ మన నాకు తెలిసిన మటుకు పోచంరాలు గుడికి ఎక్కువ పైసలు ఇచ్చిన. అది చాలా పెద్ద గుడి కట్టారు. మిగతా కంటే 25,000 తీసుకుంటే 50,000 వరకు ప్రతి గుడికి ఇచ్చిన. మొన్న మా అబ్బాయి మరి వీళ్ళందరూ కూడా రాజిరెడ్డి, ప్రభాకర్, ఇక్కడ ఉన్న నరేందర్, మన గోపాల్ రెడ్డి, ఈ పెద్ద మనుషులంతా కలిసి కూడా మరి మన తాండా వాసుల మీద బాగా ప్రేమ ఉంది. మరి ఏం చేసిండ్రో నాకు తెలియదు కానీ 50 లక్షలు ఇప్పించిండ్రు మొత్తం మా అబ్బాయితో అన్ని తాండాలకు. ఓన్లీ శంకరంపేట మండలంలో, నేను మిగతా మండలాల గురించి చెప్పట్లేదు. నేను తాండా కుటుంబ సభ్యులను ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోను, నా కంఠం లోపలి ఉండేవరకు అని ఎప్పుడు ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. మీ ఆశీర్వాదంతో మరి బ్రహ్మాండమైన మెజారిటీతో గెలవడానికి కారణం ముఖ్యంగా మీరే, తాండాలే కారణం అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. అందుకు ఎక్కువ ఆలోచించి చెప్తే నేను మళ్ళీ తట్టుకుంటూ ఉండాలి. నాకు గుండె మళ్ళీ నాకు హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది. అందుకు రాజు సింగ్ చెప్పు, రాజు సింగ్ తో చెప్పిస్తా. చెప్పా సార్ చెప్పు. 10 lakhs అన్నట్టు 10 lakhs స్టార్ట్ చేస్తారో చెప్తే మీరు ఎట్లా పని స్టార్ట్ చేసుకుంటే లక్ష ఇస్తుంటాం. మీ పని ఆగకుండా చూస్తాం. ఆ 10 lakhs నేను తప్పకుండా ఇస్తానని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. అవన్నీ దేవుడు సేవలను దేవుడు చూసుకుంటాడు. తర్వాత ఏదైనా ఉంటే చూద్దాం. ఫస్ట్ మూమెంట్ అయిపోతే నడుస్తుంటది. ఓకే, అంతేనా? ఇంకేమనుగా మాటల్లో కాదు, మేము చేతల్లో ముందు పోయేటోళ్ళము, మాటల మనుషులం కాదు. కాబట్టి మాటలు ఎప్పుడు నేను చెప్పా, మీకు ఏ కష్టం వచ్చినా నా కష్టంగా పరిష్కరిస్తాను. మరోసారి నా తాండా ప్రియమైన కుటుంబ సభ్యులకు, నా ప్రియమైన సోదరిమణులకు అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, జై సేవాలాల్ మహారాజ్ కి, జై జగదాంబ మాతాకి.